Good morning, everyone. On this lovely Sunday morning, the weather is also good, and all of us are here, to listen to none other than Mr. B.N. Dastoor at the B.N. Dastoor AMA Learners Forum. And today we are going to be enriched, from his wisdom on journey from dream to reality. We also have Mr. Pranav Trivedi with us, a retired banker, poet, and writer, and a freelance journalist, who's going to moderate the session for all of us. Before that, I'll just give a brief introduction. I mean, all of us are here. None of us need introduction for Mr. B.N. Dastoor. His name is enough to pull all of us into the room. But as executive committee member of AMA, I have been given this responsibility and the honor and the privilege to introduce Mr. B.N. Dastoor. Mr. B.N. Dastoor is a highly regarded management and marketing consultant, a seasoned trainer, and an accomplished author. He is widely respected for his expertise in various domains, reflected in his extensive portfolio of over 100 books, encompassing topics such as management, marketing, self-development, NLP, healthcare, athletics, motoring, and of course humor. Mr. Dastoor has served as esteemed editor of Medicraft and Revolution in Management publications. He is also a regular columnist in notable newspapers. His remarkable achievements have been acknowledged with merit awards from prestigious institutions like the Stanford University, Arizona State University, the Association of Business Communicators of India, and the Gujarat Sahitya Parishad. So without much ado, I would like to welcome Mr. Pranav Trivedi on stage for moderating the event. Sir, over to you. Yeah, and on behalf of AMA, I would also like to give our token of love and appreciation to Mr. B.N. Dastoor. Thank you, sir. Okay. Yeah. So, we were just chatting before meeting up, and I was just introducing myself to Mr. Pranav Trivedi. I was telling him that in 1994, in my second year of college, I was a complete introvert, couldn't talk to people much. And one friend suggested that AMA, there is a personality development class. Why don't you go and attend it? And I was privileged to have undergone the session on personality development way back in 1994 from Mr. B.N. Dastoor, and I can tell you it has helped me immensely. Today, I lead a team of 6,000 people in HDFC Bank in about 800 branches in Gujarat. Like me, all of us in this room would have been touched by, his wisdom, his knowledge, and all that he has to share to all of us. So, thank you, Pranav, for bringing this up. But yes, over to you. I'm seeing him for the first time after 1994. Thank you very much, sir. ગુજરાતમાં છીએ અને ગુજરાતી માધ્યમમાં આપણે વાતો કરીએ તો આઈ થિંક ઓલ ઓફ અસ આર કમ્ફર્ટેબલ. થેન્ક યુ. સરે જેમ હમણાં કહ્યું કે 94માં દસ્તુર સાહેબના ક્લાસ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટના એટેન્ડ કરી અને એમણે પોતાના વ્યક્તિત્વમાં એક નવો નિખાર સફળતાપૂર્વક લાવી શક્યા. આવા હજારો ઉદાહરણો જેમણે આપ્યા છે એવા દસ્તુર સાહેબ આજે આપણી વચ્ચે છે અને તાળીઓથી આપણે એક વખત એમને વધાવીએ. થેન્ક યુ. ત્રણ જનરેશન 3 પેઢીઓને એમનો લાભ મળ્યો છે. એ અમદાવાદ અને ગુજરાત માટે સદનસીબની વાત છે. અને
10મા દાયકામાં એટલે 90+ જેમની ઉંમર છે અને જે પોતે હજી આજે પણ સેલ્ફ ડ્રાઇવિંગ કરીને એએમએ સુધી આવતા હોય છે, એટલે મેનેજમેન્ટ, માર્કેટિંગ, મની, એ બધા વિષયોની સાથે સાથે હેલ્થમાં પણ એમણે એક માઇલસ્ટોન સેટ કર્યો છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો અને આજનો આપણો ફોર્મેટ જરા જુદી રીતે, કારણ કે અગાઉ પણ આ બેનર નીચે, દસ્તુર સાહેબના ઓપન ફોરમના બેનર નીચે ઘણા બધા વક્તવ્યો વિવિધ વક્તાઓના, મહેમાન વક્તાઓના અને એમના પોતાના પણ ગોઠવાયા છે. પણ આજે થોડા જુદા ફોર્મેટ પર લઈ જવાનો અમારો પ્રયાસ છે અને અમને આશા છે કે આપ સૌ એને વધાવી લેશો. અને જે અહીંયા એએમએ તરફથી એક ફીડબેક શીટ પણ આપવામાં આવે છે, એમાં આ બાબતે આપના સૌના અભિપ્રાયો મળશે તો આનંદ થશે. સાહેબ, આજની ચર્ચામાં, આજની વાતોમાં આપનું સ્વાગત છે. એકો બહુ પડે છે, થોડું નીચે રાખજો પાછા. ઓકે, આજે આપણે વાત શરૂ કરીએ આપની પરમિશન સાથે. આજનો આપણો વિષય સાહેબ આપણે જે રાખ્યો છે, સપનાઓ અને વાસ્તવિકતા, ડ્રીમ્સ એન્ડ રિયાલિટી. સ્વપ્નાઓ અને એટલે અહીં સ્વપ્નાઓ એટલે પેલી બંધ આંખે આપણે જોઈએ છીએ એ સપનાઓની વાત નથી. અહીં આપણે એમ્બિશનની વાત કરીએ છીએ, અહીં આપણે મહેચ્છાઓની વાત કરીએ છીએ, મહત્વાકાંક્ષાઓની વાત કરીએ છીએ. અને મહત્વાકાંક્ષાઓ અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેની ખાઈ, રિફ્ટ જેટલી ઓછી, એટલું એ જર્ની છે વધારે કમ્ફર્ટેબલ, એ જર્ની છે વધારે આરામદાયક રહેવાની. તો સાહેબ, આપને મારા પહેલા પ્રશ્નથી વાત શરૂ કરીએ કે સ્વપ્નાઓ જોવા એક સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે, પણ એ સપનાઓને વાસ્તવિકતામાં પલટવા માટે કયા પ્રકારના માઇન્ડસેટ પહેલાં આપણે એક પ્લેટફોર્મ, એક પાયો, એક નીંવ તરીકે ઊભા કરવા જોઈએ કે જેથી આપણે સપનાઓને વાસ્તવિકતા તરફ લઈ જઈ શકીએ? આ સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે સપના જોવાની મજા બહુ આવે છે, બરાબર. મેં ઝાયડસની સ્કૂલ એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે 3 વર્ષ ચલાવી હતી. એકવાર છોકરાઓને મેં પૂછ્યું કે મારે સપના જોવા હોય અને કોઈને જો મારે લઈ જવી હોય ડેટ ઉપર, તો કોને લઈ જાઉં? તો કોઈએ કીધું કે પ્રતિભા પાટીલને લઈ જાઓ. કોઈ બીજાએ કહ્યું કે કોઈ ડોહીને લઈ જાઓ. મેં કીધું કે એમાં મજા નથી આવતી. તો કે તમે કેટરીના કૈફને લઈ જાઓ. મેં કહ્યું એ બરાબર છે. એટલે સપના જોવામાં કંઈ પૈસા પડતા નથી અને જોવા તો હારા જ જોવાના, બધા કંઈ ખરાબ જોવાની જરૂર જ નથી. પણ દેર આર સર્ટન સ્ટેપ્સ ટુ બી ટેકન. જો તમે સિરિયસલી વિચાર કરો ને, તો સૌથી પહેલી વસ્તુ એ છે કે સપના તમારા સ્ટ્રેન્થની ઉપર જોવા જોઈએ, વીકનેસની ઉપર નહીં. તમને બધાને SWOTની ખબર હશે કે સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી, થ્રેટ, એ તમારે એનાલિસિસ કરવાનું છે. એ બધી જૂના જમાનાની વાત છે. હમણાં ખાલી 2 વસ્તુ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તમારું સ્ટ્રેન્થ શું છે, તમારી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટી કેટલી છે. વીકનેસને સ્ટ્રેન્થમાં બદલવાનું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. થ્રેટ તો હંમેશા હોય જ છે. એટલે સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે કે યુ હેવ ટુ ડિસ્કવર યોર સ્ટ્રેન્થ. સ્વપ્ન જોવા પહેલાં તમારું સ્ટ્રેન્થ ડિસ્કવર કરો કે તમારું સ્ટ્રેન્થ શું છે. તમને ખબર નહીં પડે તો કોઈને પૂછી લો. નોર્મલી સ્ટ્રેન્થ એવી વસ્તુ છે કે જે કરવામાં તમને મજા પડતી હોય, જે કરવાથી તમને થાક નહીં લાગતો હોય, એ તમારું સ્ટ્રેન્થ છે. તો સૌથી પહેલાં તમારું ડિસ્કવર યોર સ્ટ્રેન્થ. સો ડિસ્કવર ઇઝ નંબર 1. નાઉ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ યોર ડિસ્કવરી ઓફ યોર સ્ટ્રેન્થ, તમારે હવે સેકન્ડ સ્ટેપ પર ડ્રીમ કરવાનું છે. ડ્રીમ અમસ્તું કરવાનું નથી, ડ્રીમ બેઝડ ઓન યોર સ્ટ્રેન્થ. ત્રીજું સ્ટેપ નેચરલી, આ 2 તો ખાલી કાગળ પર છે, દિમાગમાં છે. હવે તમારે એક એક્શન પ્લાન બનાવવો પડશે. તો બધા ડી વાપરવાના હોય તો ડિસ્કવર, ડ્રીમ અને ડિઝાઇન. તમે એક પ્લાન ડિઝાઇન કરો કે મારે જ્યાં પહોંચવાનું છે એને માટે શું કરવાનું છે, એ તમારી ડિઝાઇન. અને પછી એને તમારે અમલમાં મૂકવાનું છે. ફોલો. આ 4 સ્ટેપ તમારે લેવાના છે. ડિઝાઇન, ડિલિવર, અને પહેલાં ડિસ્કવર અને ડ્રીમ. ડિસ્કવર, ડ્રીમ, ડિઝાઇન, ડિલિવર. આ 4 સ્ટેપ તમે લેતા હો તો તમારા સ્વપ્નાની અંદર થોડી ઘણી અંદર યુ વિલ હેવ અ લિટલ ફોકસ ઓન ઇટ. ઇટ ઇઝ નોટ ધી ઓનલી થિંગ ટુ ડુ. દેર આર લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ ટુ ડુ વિચ વી ડિસ્કસ. પણ આ 4 વસ્તુ કરવી અગત્યની છે. સૌથી મોટી અગત્યની વાત કે સ્ટ્રેન્થની ઉપર સ્વપ્ન જુઓ, વીકનેસની ઉપર નહીં જુઓ. મારા ઘણા સ્ટુડન્ટ્સો પણ છે ને, એમના પેરેન્ટને પણ લઈને આવ્યા છે.
એ લોકોને પણ મારે કહેવાનું છે કે તમારા બાળકના સ્ટ્રેન્થ ઉપરથી તમારે એને ડ્રીમમાં મદદ કરવાની છે. હું ડાક્ટર નહીં થયો માટે મારો દીકરો ડાક્ટર થાય એ ધીસ ઇઝ ફુલિશનેસ, એવું નહીં થવું જોઈએ. શોધી કાઢો કે બાળકોમાં સ્ટ્રેન્થ શું છે અને એ સ્ટ્રેન્થને હિસાબે સ્વપ્ન જોવા જોઈએ. સરસ. એટલે આપે જે વાત કહી કે સપનાઓ મારા જ હોવા જોઈએ, મારે મારા સપનાઓ મારી પછીની પેઢીમાં ઇમ્પ્લાન્ટ ન કરવા જોઈએ. બહુ સરસ વાત આપની છે, કારણ કે સપના અથવા આપણી મહત્વાકાંક્ષા એમ્બિશન્સ પ્રોપરાઇટરી, એટલે આપણે એની પ્રોપરાઇટરશીપ જ હોવી જોઈએ. વારસાગત બિઝનેસની જેમ એ સ્વપ્નાઓને ન સેવી શકાય. હવે આ સપનાઓ સાકાર કરવા માટે આપણે કહ્યું એમ સ્ટ્રેન્થને આપણે શોધવી પડશે, આપણી સ્ટ્રેન્થને ઓળખવી પડશે. તો એ પ્રક્રિયા દરમિયાન સ્ટ્રેન્થને ઓળખી અને એને ઉપયોગમાં લેવાની પ્રક્રિયા માટે આપણે આપણા દિમાગને કયા પ્રકારના સિગ્નલ સતત આપવા જોઈએ એવું આપને લાગે છે? બધા ઘણી જાતની સિગ્નલ આપવી જોઈએ, પણ સૌથી પહેલી સિગ્નલ તો એ આપવી જોઈએ કે હું એક યુનિક માણસ છું. તમે આરસીની સામે ઊભા રહી જાઓ અને તમે જેને જુઓ છો ને એ આખી દુનિયામાં સૌથી વધારે યુનિક છે. 700 કરોડની વસ્તીમાં તમારા જેવું દેખાતો કોઈ માણસ છે જ નહીં. એટલે સૌથી પહેલી વાત સેલ્ફ એસ્ટીમની છે. તમારી વીકનેસ જોવાની, તમે એકદમ યુનિક ઇન્સાન છો ત્યાંથી શરૂ કરો કે આઈ એમ અ વેરી યુનિક પર્સન. અને યુનિકનેસ તમારી ખાલી ગરદનની ઉપર 12-13 વસ્તુ છે એનાથી છે. તમારા દિમાગમાં તો બિલિયન્સ ઓફ સેલ્સ છે, એ બધા બીજા બધા ડિફરન્ટ છે. તમે યુનિક એટલા માટે છો કે તમે બીજા બધા કરતાં ડિફરન્ટ છો. તમારો એ માઇન્ડસેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અનધર થિંગ ઇઝ આપણે એટીટ્યૂડની વાત કરીએ છીએ નોર્મલી. ખબર નથી પડતી કે એટીટ્યૂડ શું છે, પણ એ વાતો ચાલતી હોય છે કે એટીટ્યૂડ આની સારી છે ને આની ખરાબ છે. બહુ સિમ્પલ છે. એટીટ્યૂડ છે એની શરૂઆત તમારી બિલીફથી થાય છે, માન્યતાથી થાય છે. તમારી માન્યતા પોઝિટિવ હશે તો તમારી ફિલિંગ પોઝિટિવ હશે અને તમારી બિહેવિયર પોઝિટિવ હશે. એટલે તમારે આગળ વધવા માટે જે બિહેવિયર કરવાની છે એ માટે તમારી બિલીફ એકદમ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ. જો બિલીફ સ્ટ્રોંગ હશે તો બિહેવિયર સ્ટ્રોંગ થશે, બિલીફ વીક હશે તો બિહેવિયર વીક થશે. એટલે એક આ વસ્તુ ખાસ કરવાની જરૂર છે કે તમારી બિલીફ બદલવાની જરૂર છે. બિહેવિયર એમને એમ બદલાતી નથી. બિહેવિયર બદલવી હોય તો માન્યતા બદલવી પડશે, નહીં તો નહીં બદલાય. બહુ સરસ વાત છે કે પોતાની અંદરથી મજબૂતી લેવા માટે આપણે આપણી માન્યતાને એક આકાર આપવો પડશે, એ જરૂરી છે. અહીંયા એક પ્રશ્ન સાહેબ એ આવે છે કે ગુજરાતીમાં એવી કહેવત પણ છે કે સંતોષી સદા સુખી. તો અસંતોષ એ સફળતા માટેની સીડી છે કે સંતોષી થવું એ જરૂરી લાગે છે? સંતોષી નર સદા સુખી એ કહેવત કોઈ નરે બનાવી હશે, પણ નારી પણ સુખી થાય, સંતોષી થાય એવું આપણે માનીએ છીએ. પણ ધેર ઇઝ અ બેઝિક ડિફરન્સ જે તમારે સમજવાની જરૂર છે કે સંતોષી રહેવું અને સંતોષી બની રહેવું એ બે જુદી જુદી જાતની ગેમ છે. તમારી પાસે સાયકલ હોય ને, એન્જોય કરો, પણ સંતોષી રહો સાયકલથી, પણ સંતોષી બની નહીં રહો તો તમારી પાસે મોટરસાયકલ લાવવાની નથી. સો યુ હેવ ટુ ડિફરન્શિએટ કે સેટિસ્ફેક્શન, બિંગ સેટિસ્ફાઈડ અને રિમેનિંગ સેટિસ્ફાઈડ આ બે જુદી જુદી વસ્તુઓ છે. અધરવાઇઝ સંતોષ બાય ઇટસેલ્ફ એ તમારા સપના સાકાર કરવાને માટે એક કેન્સર છે. જે દિવસે સંતોષ થઈ જશે તે દિવસે તમારો પ્રોગ્રેસ અટકી જશે. એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે કે આપણે બધા દુનિયાની નજરમાં એક પ્રોડક્ટ છીએ. પ્રોડક્ટની લાઈફ સાયકલ હોય છે. પ્રોડક્ટ આવે એ ઉપર ચડે, પ્લેટું થઈ જાય, પછી તમે કંઈ નહીં કરો તો એ પ્રોડક્ટ પડી જાય. એવું જ આપણું થતું હોય છે. તમે એક પ્રોડક્ટ છો, ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા એટલે તમે કોર પ્રોડક્ટ છો, તમે એક બેઝિક પ્રોડક્ટ છો. તમે ઉપર જાઓ દેટ મીન્સ યુ આર ઓગમેન્ટિંગ યોર સેલ્ફ, સો યુ બીકમ એન ઓગમેન્ટેડ પ્રોડક્ટ. ઇફ યુ કીપ ઓન એડિંગ, ઓગમેન્ટ કરતા જ જાઓ, પ્લેટું આવે જ નહીં, રોજ નવું નવું કંઈ કંઈ કરતા જાઓ, દેન યુ બીકમ અ સિમ્બોલિક પ્રોડક્ટ. તમે રસ્તે ચાલતા હોય ત્યારે પીપલ વિલ સે કે આ સિમ્બોલ ઓફ સક્સેસ છે. ફોલો વાય? કારણ કે એને સંતોષ નથી. એ માણસ કન્ટિન્યુઅસલી ઓગમેન્ટ કરે છે. પ્રોડક્ટની લાઈફ સાયકલ પણ તમે જુઓ, કંપનીઓની લાઈફ સાયકલ તમે જુઓ. કંપનીઓ જે છે ફોર્ચ્યુન 500 એની લાઈફ સાયકલ એવું કહેવાય છે કે 17 વર્ષની થઈ ગઈ હવે અત્યારે, એટલી બધી ઓછી થઈ ગઈ છે. છતાં તમે જુઓ કે રિલાયન્સ કેટલા વર્ષથી છે, ટાટાને 150 વર્ષ થવાની તૈયારીમાં છે, ગોદરેજને 100 વર્ષ થયા, શાપુરજી પાલનજીને 100 વર્ષ થયા.
ઇન્ફોસિસને લગભગ કેટલા 60-70 વર્ષ થઈ ગયા. આ બધા કેમ ટકી રહ્યા છે? કારણ કે એ કન્ટિન્યુઅસલી બે વસ્તુ કરે છે, ઓગમેન્ટ કરે છે પોતાને, અને બીજું શું કરે છે કે 3 વસ્તુથી દૂર રહે છે. અસામાજિક, કંઈ પણ એન્ટી સોશિયલ નહીં કરવાનું, સમાજને નુકસાન થાય એવું નહીં કરવાનું. નંબર 2, ઇલિગલ નહીં કરવાનું, કંઈ પણ ગેરકાયદેસર નહીં કરવાનું. અને ત્રીજું, કોઈને નુકસાન થાય એવું નહીં કરવાનું. નથિંગ ઇલિગલ, નથિંગ એન્ટી સોશિયલ, નથિંગ હાર્મફુલ. મેં એ લોકોની જોડે ઘણીવાર વાત કરી છે કે તમે તો હિન્દુ, આપણે તો કહેવત છે કે બાબા બન્યા એટલે હિન્દીમાં બોલી આવીને છૂટકા જ નહીં, બરાબર? એટલે તમારે કે આગું પછી તો કડવું પડતું જ હોય છે. નારાયણ મૂર્તિને મેં આ સવાલ પૂછ્યો હતો, GRD ટાટાને આ સવાલ પૂછ્યો હતો, રતન ટાટાને પૂછ્યો હતો. એ લોકોનો જવાબ લગભગ મોરલેસ સરખો હતો કે અમારી પાસે કંઈ ખોટું કરીએ અને પકડાઈ જઈએ તેની બીક લાગતી હોય એટલે અમારું ધ્યાન પૂરેપૂરું ધંધા પર હોતું નથી. અને પકડાઈ ગયા તો જે કંઈ આપણે લીધું હોય વકીલોને આપવાનું છે, એ અમારે કરવું નથી. અમારે કંઈ પણ ખોટું કરવું નહીં એટલે આપણી પાસે મગજમાં પ્રોગ્રેસ થઈએ બીજું કંઈ દેખાતું નથી. દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ યુ મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સપના સાકાર કરવા માટે તે લોટ્સ ઓફ શોર્ટકટ્સ જોઈએ એટલા શોર્ટકટ છે. તમારું સપનું એમ હોય કે મારે મિલિયોનર થવું છે, તેમાં કે ધાડ મારવાની એક સ્કેમ કરતાં શીખી જાઓ ને, કે બધા ઘણા બધા ડોહાઓ પડે છે રસ્તામાં કે હું તમને 30%, 60%, 50% આપીશ. રોજ પડે જુઓ જ છો ને તમે. એવું કહેવાય છે કે ડેઇલી 9,000 સાયબર ક્રાઇમ્સ થાય છે. એવું કરી નાખો ને પતી ગયું. બટ દેટ ડઝન્ટ વર્ક ઇન ધ લોંગ રન. ઇટ ડઝન્ટ વર્ક. સો સપના સાકાર કરવા માટે વોટ યુ હેવ ટુ ડુ ઇઝ ઓનલી ધીસ, નથિંગ એન્ટી સોશિયલ, નથિંગ ઇલીગલ અને નથિંગ હાર્મફુલ. તે સિવાય બધું કરશો ને તો ક્રિએટિવિટી વધશે. અને વેન ધેટ હેપન્સ, ચાન્સીસ ઓફ સક્સેસ આર ઇન્ક્રીઝડ. બહુ સરસ વાત. અને આપની વાતમાંથી જ મને એક પ્રશ્ન આવે છે કે આપણે ત્યાં કેટલાક મોટિવેશનલ ગીતો પણ છે, હમ હોંગે કામયાબ, હમ હોંગે કામયાબ એક દિન. આ પ્રકારનું મેનિફેસ્ટેશન જે છે એનો રોલ સફળતામાં કેટલો હોય છે? એ પ્રકારનો મેનિફેસ્ટેશન ઇઝ હાઉ યુ ઇન્ટરપ્રિટ ઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારું ઇન્ટરપ્રિટેશન એવું છે કે હમ હોંગે કામયાબ ઇઝ અ 3rd ક્લાસ સોંગ. હું ખોટો હોઈ શકું છું, પણ મારું ઇન્ટરપ્રિટેશન એ છે કે હમ હોંગે કામયાબ એક દિન. એક દિન એટલે ક્યારે પણ. ટાઈમ લિમિટ તો હશે કે નહીં? હું કામયાબ થાઉં 95 વર્ષની ઉંમરે, ઇટ હેઝ નો મિનિંગ. હવે જવાના ટાઈમે તમે કામયાબ થઈ ગયા. મન મેં હૈ વિશ્વાસ, પૂરા હૈ વિશ્વાસ, ઇઝ ઓલ નોનસેન્સ. હું એમ વિચાર કરું કે મારા 93 વર્ષની ઉંમર થઈ, મને કેટલા માણસો ઓળખે છે? 100, 200, 300 માણસો ઓળખે છે. એવું કંઈક કરી બતાવું કે જેથી આખી દુનિયા વાહ વાહ કરે. તો હું નક્કી કરું કે હું ઇંગ્લિશ ચેનલ સ્વિમ કરી જાઉં. ફ્રાન્સથી પડું, ઇંગ્લિશ ચેનલ કોઈ 90 વર્ષના માણસે ક્રોસ કરી નથી, મેક્સિમમ 70 વર્ષનો હતો. તો કે મારો તો વટ પડી જાય. એટલે હું ત્યાં ઊભો રહું ને પછી મન મેં હૈ વિશ્વાસ, પૂરા હૈ વિશ્વાસ કરીને પડું અંદર, પણ તરતા નથી આવડતું તો હું ડૂબીને મરી જાઉં. ફોલો, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે આ બધો મને વિશ્વાસ છે ને, એ વિશ્વાસ ક્યાંથી આવે છે? સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ક્યાંથી આવે છે? આ બધા ગાયનો છે ને તમને ખોટો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આવે. મન મેં હૈ વિશ્વાસ, મનમાં વિશ્વાસ છે પણ ક્યાંથી આવ્યું છે તો જુઓ. તમારામાં સ્કિલ જોઈશે, નોલેજ જોઈશે, ઇન્ફોર્મેશન જોઈશે, તમારામાં ટેલેન્ટ જોઈશે. એ બધું હશે તો આત્મવિશ્વાસ આવશે. તકલીફ એ છે કે નાની ઉંમરથી જ આપણને એવું કહેવામાં આવે છે કે ઇફ યુ આર બેટર ઇન્ફોર્મ્ડ યુ હેવ બેટર નોલેજ. તદ્દન નોનસેન્સ છે. તમારી પાસે રિલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. એ સિવાયની ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ ઓનલી એન્ટરટેનમેન્ટ. બાકી અમુક આ છોકરાઓને, નાના છોકરાઓને સ્કૂલમાં પૂછાતું મેં જોયું છે. એ હર્ષા ભોગલે જોડે મને મારામારી થઈ હતી. એ કહે છે હું લોકોને પૂછું છું કે ગવાસ્કરે સેન્ચુરી ક્યારે મારેલી છે. એ જાણવાથી તમારા બોડીમાં તમારે વેલ્યુ એડિશન શું થયું? તેંડુલકરે કેટલી સેન્ચુરી મારેલી, રોહિતે કેટલા છગ્ગા માર્યા, પણ ધીસ ઇઝ ઓલ નોનસેન્સ. એનો જવાબ આવડતો હોય તો ઇટ્સ ગુડ એન્ટરટેનમેન્ટ. બાકી તમારા વેલ્યુ એડિશન કંઈ થતું નથી. એ તમારે યાદ રાખવાની જરૂર છે. એક ક્વિઝ પ્રોગ્રામમાં અમેરિકામાં આમ કે બધા બેઠા હતા ને કે ચાલો ક્વિઝ પ્રોગ્રામ કરીએ. મને કોઈ પૂછ્યું કે હુ ઇઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ નાઇજીરિયા? એટલે મેં જવાબ આપ્યો કે પ્રેસિડેન્ટ ઓફ નાઇજીરિયા ઇઝ છગનભાઈ ભાણાભાઈ પટેલ. તો સન્નાટો થઈ ગયો એકદમ. વોટ આર યુ ટોકિંગ અબાઉટ?
મેં કહ્યું આસ્ક મી અ ફુલિશ ક્વેશ્ચન, આઈ એમ ગિવિંગ યુ અ ફુલિશ રિપ્લાય. નાઇજીરિયાનો પ્રેસિડન્ટ કોણ છે તે જાણીને મારે શું કરવું છે? હું નાઇજીરિયામાં રહેતો નથી, હું નાઇજીરિયાની જોડે ધંધો કરતો નથી, પછી મારે જાણીને શું કરવું છે? ઇટ ઇઝ ઓનલી એન્ટરટેનમેન્ટ. ફોલો કોણ બનેગા કરોડપતિ જોવાનું, ઇટ્સ ઓનલી એન્ટરટેનમેન્ટ. હુ ઇઝ ધ ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ બિહાર? એ નીતિશ કુમાર છે, તીતેશ કુમાર છે, સીતેશ કુમાર છે, એની તો આપણને કોઈ નિસ્બત નથી. ઓ વી આર વેસ્ટિંગ મિલિયન્સ ઓફ અવર્સ ડિસ્કસિંગ થિંગ્સ દેટ ડુ નોટ એડ વેલ્યુ ટુ યુ. રશિયન યુક્રેન વોરમાં શું કરવું જોઈએ એ તમે જઈને પુટિનને કહો ને, બધી ડિસ્કશન કરવાથી કંઈ થતું નહીં. મોદીએ શું કરવાનું, ટ્રમ્પે શું કરવાનું, ધીસ આર ઓલ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. જમાનો એવો છે કે તમારે ફોકસ્ડ રહેવું પડશે, એકદમ ફોકસ્ડ. આ સેન્ચુરી છે ને એ એનીની સેન્ચુરી છે, ANY. એનીવન કેન કમ ફ્રોમ એનીવેર, એની ટાઈમ એન્ડ કટ યોર થ્રોટ એની વે. આ હકીકત છે, આપણને ગમે કે નહીં ગમે. ટ્રમ્પને છીક આવે તો અહીંયા આપણને નિમોનિયા થાય છે. ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટ. અને કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ આવતો હોય છે. સેન્ચુરી ઓફ ડાયનેમિક સ્ટેબિલિટી કહેવાય. ડાયનેમિઝમ ઇઝ મૂવમેન્ટ, સ્ટેબિલિટી સ્ટેબલ. કહેવાની મતલબ એ છે કે ઓનલી સ્ટેબલ એન્ટિટી ટુડે ઇઝ ચેન્જ. તમારે એની સામે લડવાનું છે, બરાબર? તમારા મગજમાં એન્ટરટેનમેન્ટ એ બરાબર છે, પણ ખોટી ખોટી માહિતી ભરવાની કોઈ જરૂર નથી. એની ઇન્ફોર્મેશન that cannot be turned into knowledge and effectiveness is only entertainment. એને લિમિટેડ રહેવા દો. અને રોજ તમારા બોડીમાં, તમારા શરીરમાં, તમારા મનમાં કંઈક નવું કરો, જેને જાપાનના લોકો કાઇઝન કહે છે. કાઇઝન ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. તમે જે આજે છો એનાથી કાલે 0.00001% બેટર હો, દેટ ઇઝ કાઇઝન. પણ યુ હેવ ગોટ ટુ બી બેટર દેન વોટ યુ વર યસ્ટરડે. એ કરવાની જરૂર છે. અને હું જોયું છે કે તમારા દિમાગમાં એટલી બધી નવી વસ્તુઓ ભરતા જાઓ, કામની વસ્તુઓ ભરતા જાઓ, તો પછી અંદર જગ્યા જ નથી. ડિપ્રેશન માટે જગ્યા હોવી જોઈએ ને, જગ્યા જ નથી અંદર. ફ્રસ્ટ્રેશન માટે જગ્યા જ નથી, એન્ઝાયટી માટે જગ્યા જ નથી. હું એક રોજ નવી લેંગ્વેજ શીખું છું, હું એક નવો શબ્દ શીખું છું, હું કંઈક નવી સ્કિલ મેળવું છું, મને કંઈક મારી ટેલેન્ટ છે એમાં હું કંઈ ઇઝાફો કરું, એ કરતા રહેવાની જરૂર છે. નહીં તો કંઈ થશે નહીં. ટુડે યુ હેવ ગોટ ટુ બી ફોકસ્ડ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. કોઈ પણ વસ્તુ તમે કરો જે ઇન્ફોર્મેશન રેલેવન્ટ નથી તમારા સપનાને સાકાર કરવા માટે, એ ઇન્ફોર્મેશન જરૂરી નથી, તો એન્ટરટેનમેન્ટ છે, એની સાથે બહુ માથાજી કરવાની જરૂર નથી. આપના એ જવાબમાંથી એવું ટેક અવે નીકળે છે કે રિલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નોલેજ. Relevant information is knowledge, yes, provided you can convert that knowledge into effectiveness. Knowledge મગજમાં ભરવાથી કંઈ થતું નથી. તમને, મને ખબર છે કે તમને ગીતાનું બહુ સારું નોલેજ છે. તમે જ્યાં સુધી કોઈને આપતા નથી ત્યાં સુધી એ નોલેજ તમારા ખિસ્સામાં પડેલા પૈસા જેવું છે. ખર્ચો તો ઠીક છે, બાકી તો કંઈ નહીં, કંજૂસના પૈસા. એ કરવાની જરૂર નથી. આપે એક આપના જવાબમાં વાત કરી વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. તો સમયનું મેનેજમેન્ટ, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ અને એનર્જીનું મેનેજમેન્ટ, ઉર્જા, આ બેને આપણી સફળતાની સીડી કેવી રીતે બનાવી શકાય? ટાઈમ મેનેજમેન્ટ અને એનર્જી મેનેજમેન્ટ. તમે ટાઈમ મેનેજ કરશો ને તો એનર્જી મેન્ટેન થશે. ટાઈમ મેનેજ કરવા માટે કંઈ બહુ ધાડ મારવાની નથી. ટાઈમને સમજવાની જરૂર છે. ટાઈમ નંબર 1 ઇઝ પર્સન ઓરિએન્ટેડ અને ઇટ ઇઝ નોટ એક્શન ઓરિએન્ટેડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, 4 જણા અમદાવાદથી બરોડા એક સરખી ગાડીમાં જાય છે. એક્ટિવિટી ઇઝ ધ સેમ. અમદાવાદથી બરોડા કારમાં જવાનું છે. એક માણસ 1 કલાકમાં જશે, બીજો 1.5 કલાક લેશે, ત્રીજો 2 કલાક લેશે, ચોથો કદાચ રસ્તે ઉકલી જશે. એક્ટિવિટી તો એક જ છે, પણ ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર પર્સન. સો એ ઉર્જા છે ને એ તમારી પર્સનની અંદર જે છે ને એ હોવી જોઈએ. બીજી બધી બહારની વાત કરવાની, દેટ ઇઝ વન. કે ટાઈમ ઇઝ પર્સન ઓરિએન્ટેડ. બીજું તમારી લાઈફસ્ટાઈલ. તમે આજની લાઈફસ્ટાઈલ જુઓ, એસ્પેશિયલી ઓફ યંગ પીપલ, તો એબ્સોલ્યુટલી માઇન્ડ બોગલિંગ. જેને તમે ઓળખતા નથી, જેને તમે કદી જોયા નથી, એને ઇમ્પ્રેસ કરવાના માટે તમારી પાસે રોજ નવું શર્ટ જોઈએ, કારણ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આજે શર્ટ પહેર્યું કાલે નહીં ચાલે. ઇઝ ઓલ નોનસેન્સ. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તમને કેટલા લાઇક મળ્યા એની સાથે કંઈ તમારી જિંદગીમાં ફરક પડતો નથી.
કોઈ જ ફરક પડતો નથી. એમને મારો પોડકાસ્ટ કર્યો, કોઈ કીધું કે આટલા વ્યૂ આવ્યા ને કે આ થયું ને પેલું, એનાથી મારામાં શું ફરક પડ્યો? કંઈ ફરક પડ્યો નથી. ફોલો. એમને પોડકાસ્ટ કર્યો, એમને મજા પડી, મને મજા પડી, ધેટ્સ ધી એન્ડ ઓફ ઇટ. અને કોઈને કંઈ શીખવાનું મળ્યું હતું એ બોનસમાં છે. તમારી લાઈફસ્ટાઈલ વિલ ડિપેન્ડ અપોન યોર એનર્જી, વિલ ડિપેન્ડ અપોન યોર ટાઈમ. નંબર 3 ઇઝ હાઉ મોટિવેટેડ આર યુ. તમે બધા મોટિવેશનના લેક્ચરો આપનારા છે ને બધા, કોઈ મને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે ને કે ઇઝ અ મોટિવેશનલ સ્પીકર તો મને ઇન્સલ્ટ લાગે છે. મોટિવેશન તમારા શરીરની અંદરનો એક દરવાજો છે, તમે ખોલો નહીં ત્યાં સુધી બીજો કોઈ બોલીને ખોલી શકવાનો નથી. તો જે માણસ મોટિવેટેડ છે, જેનામાં ઉત્સાહ છે, એ થોડા સમયમાં ઉર્જા મેળવી લેશે અને થોડા સમયમાં એ લાંબુ ચાલી જશે. અને સૌથી વધારે અગત્યનું એ છે કે ટાઈમ ઇઝ ફ્લેક્સિબલ. ટાઈમ તમારો નોકર છે, તમારો બોસ નથી. તમે એને જે રીતે વાપરો એ રીતે વપરાશે. ફોલો. એ યાદ રાખો ને કે એ તમારો નોકર છે, તમે એના બોસ છો, એ તમારો બોસ નથી. નહીં તો રોજ પડે ને મને સમય નથી ને ઓલ દેટ નોનસેન્સ. તમારા 24 કલાક છે, 8 કલાક ઊંઘી જાઓ, 8 કલાક નોકરો કરો. બાકીને 8 કલાકનું શું થાય જેની ડાયરી રાખો ને 10 દિવસમાં, તો ખબર પડશે કે 8 કલાક ક્યાં જાય છે. હવે 8 કલાકની અંદર 2 કલાક કંઈ નોલેજ મેળવવા માટે એડ કરવાની ટ્રાય કરો. વટ મારવાની જરૂર નથી. નવીન ચંદ્ર અશ્વિન બોલર છે ને, એને મને કીધું હતું કે મારા આટલા બધા ફોલોઅર્સ છે, મિલિયનમાં ફોલોઅર્સ છે. એની મમ્મી જ્યારે માદી પડી ને તો ટેસ્ટ મેચ છોડીને એની મમ્મી આગળ એ ગયો, પેલા મિલિયન ફોલોઅરમાંથી એક પણ નીકળેલો ને કે ચાલ તારી મમ્મીને હું જોઉં છું. ધીસ ઇઝ લાઈફ. અને યંગ પીપલ હિયર મને થાય છે ઠીક છે આપણે બધા સોશિયલ એનિમલ છીએ, બરાબર, અને સોસાયટીના અમુક નોર્મ આપણે પાડીએ છીએ. મારી પાસે આ એક પેન છે, બરાબર, એ પેનમાં સહી નથી, કારણ કે હવે સહીનો ખડિયો 900 રૂપિયાનો આવે છે. અને મેં એવી શોધ કરી છે કે આ પેન જે લખે છે એના કરતાં 1.25 રૂપિયાની બોલ પેન વધારે સારું લખે છે. એની મને ખબર છે. મારી પાસે ઘડિયાળ છે જેના કાંટા દેખાતા નથી, એટલા ચળકે છે કે ભગવાનની માયા. પણ સોશિયલ નોર્મ છે કે ભાઈ ઘડિયાળ સારું પહેરવું જોઈએ. બુટ્ટી ગજરો પહેરતા નથી તો પુરુષ માટે આ એક ઘરેણું છે. ઓકે, સર્ટન વે યર સોશિયલ પીપલ. લોકો આપણને પસંદ કરે, લોકો આપણને પ્રેમ કરે, એ આપણને ગમે છે, એટલા માટે વી હેવ ફોલોડ. પણ એનીથિંગ ઇન એક્સેસ ઇઝ સર્ટનલી હાર્મફુલ. એ કરવાની જરૂર નથી. આ ફોન પર તમે ફોન કરો, વોટ્સએપ કરો, ગપ્પા મારો, થોડું ઘણું યુટ્યુબ પર કે જોઈને મજા કરી લો, ધેટ્સ ઓલ. પછી એને પકડીને બેસી રહેવાથી કંઈ થતું નથી. અને પેરેન્ટ્સ ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં જોયું છે કે છોકરું 1 વર્ષનું થાય એ રડે એટલે એના હાથમાં ફોન પકડાવી દેવાના. પત્યું. 3 વર્ષની ઉંમરે છોકરા તો એકદમ સેવી તમને ભણાવે. 3 વર્ષથી છોકરી ફોન કેમ વાપરવાનો હોય તમને ભણાવી શકે છે. કેમ? આપણે નાનેથી જ એને એવી ટેવ પાડીએ છીએ કે ભાઈ તું મને બધા તકલીફ નહીં આપે, ફોન લીધ રમ, વિચ ઇઝ બેડ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સપના સાકાર કરવા હશે ને તો સમયનું મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે, મિનિટનું મેનેજમેન્ટ કરવું પડશે. કોન્શિયસલી કરો, અનકોન્શિયસલી કરો, સબકોન્શિયસલી કરો, તમારે જે કરવું હોય એ કરો. સાહેબ, એક બીજો પ્રશ્ન આવે છે મનમાં કે આપે કહ્યું કે ફોકસ રહેવું, પણ ફોકસ જેના માટે રહેવાનું છે એ બેન્ચમાર્કિંગ અથવા એ લક્ષ્યની નિર્ધારણ કેવી રીતે કરવું પહેલું, અને બીજું એને એ બેન્ચમાર્કિંગનું મહત્ત્વ કેટલું? બેન્ચમાર્કિંગનું મહત્ત્વ બહુ છે. આપણે હેપી છીએ કે નહીં, આપણે પૈસાદાર છીએ કે નહીં, આપણે તંદુરસ્ત છીએ કે નહીં, એ આપણે ક્યાંથી જાણીએ છીએ? લોકો જોડે કમ્પેર કરીને જાણીએ છીએ. લોકો જોડે કમ્પેર કરીને જાણીએ છીએ, બરાબર. મારા પગમાં 9 ટુકડા છે, એ અત્યારે મને હેરાન કરે છે. પણ હું એ વિચાર કરું છું કે મારી ઉંમરના ઘણા ડોહાઓ છે ને ખાટલે પડેલા છે, હું તો ચાલી શકું છું, કાર ચલાવી શકું છું, ચલો બરાબર છે, ઠીક છે. દેટ ઇઝ વન. એ બેન્ચમાર્કિંગ છે. પણ યુ શુડ નેવર બેન્ચમાર્ક વિથ યોર પાસ્ટ. ભૂતકાળ સાથે તમારે બેન્ચમાર્કિંગ કરવાનું નહીં. ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બેન્ચમાર્કિંગ કરો ને તો તમારાથી નીચેના માણસ જોડે કરો, તમારા ભૂતકાળ જોડે કરો, હેઝ નો મિનિંગ. તમારે બેન્ચમાર્કિંગ કરવું જોઈએ
જે તે ક્ષેત્રની બેસ્ટ વ્યક્તિ સાથે બેન્ચમાર્કિંગ કરવું જોઈએ. આઈ વિલ ગીવ યુ અ રિયલ એક્ઝામ્પલ. લોઇડ્સ બેંક ખરી ને સાહેબ, વિચ ઇઝ સપોઝ ટુ બી અ વેરી વેરી બિગ બેંક. સર બ્રાયન પિટમેન એના CEO હતા, ચેરમેન હતા. સેક્રેટરીને બોલાવીને પૂછ્યું કે મારે મારી બેંકને બેન્ચમાર્ક કરવી હોય તો કોની જોડે કરું? તો સેક્રેટરીએ એવું કીધું કે સાહેબ આપણી બેંક દુનિયાની સૌથી સારામાં સારી બેંક છે, લોકો આપણી જોડે બેન્ચમાર્ક કરે છે. તે કે તો બેંકને બહાર ગોલી, સારામાં સારી કંપની કઈ? એ જમાનામાં કોકો કોલાનો વટ હતો. ઇટ વોઝ નંબર 1 ઇન ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીઝ. સેક્રેટરી એવું કહ્યું કે સરજી કોકો કોલા ઇઝ ધ બેસ્ટ કંપની અત્યારે. તો બ્રાયન પિટમેન સાહેબે 3 મહિનાની સેબેટિકલ રજા લીધી. સેબેટિકલ રજા ઇઝ રજા દેટ યુ ટેક ફોર યોર પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ. એ 3 મહિનાની રજા લઈ અમેરિકા જઈને કોકો કોલા કંપની સાથે પોતાની બેન્ચમાર્ક કર્યું. એ તો બેન્કર છે ને, પેલો કાર્બોનેટેડ ડ્રિંક બનાવે છે. પણ ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ મારા મગજમાં તો એકદમ ઉતરી ગયું છે કે આ માણસ જે છે બહુ મોટું નામ છે, બહુ મોટો બેન્કર છે, પણ બેન્ચમાર્કિંગ કરવા માટે કોકો કોલા જવામાં એને કોઈ છોછ છે જ નહીં. કારણ કે સારામાં સારી કંપની છે, કેવી રીતે ચાલે છે, પૈસા કેવી રીતે કમાય છે, પૈસા કેમ સાચવે છે, પૈસા કેમ ઇન્વેસ્ટ કરે છે, એ બધું ત્યાં 3 મહિના શીખીને આવ્યા. તો સાહેબ બેન્ચમાર્કિંગ, અને બેન્ચમાર્કિંગ શબ્દ તો 150 વર્ષ પહેલાં આવ્યો. બાકી ગીતાની અંદર તો બેન્ચમાર્કિંગ છે જ. જે મોટો માણસ કરે છે, નાનો કરે છે, એ જે સ્ટાન્ડર્ડ સેટ કરે છે એને લોકો ફોલો કરે છે. એવો શ્લોક છે, ફોલો. તો અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે બેન્ચમાર્કિંગ સાહેબ ઓર્ડિનરી જોડે કરવાની, અને પાશ્ચાત્યમાં તો કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. બેન્ચમાર્કિંગ કરો તમારા ક્ષેત્રની બેસ્ટ વ્યક્તિ સાથે, તમારા ક્ષેત્રની બેંક સંસ્થા સાથે. અધરવાઇઝ આ તમે ડ્રીમ ટુ રિયાલિટી પર જશો ને તો તમે બધું ઝીણું ઝીણું કરશો, એમાં મજા નથી આવવાની, છગ્ગા જ મારવાના છે. બહુ સાચી વાત છે સાહેબ. અને હમણાં આપે એક બીજો શબ્દ આપ્યો, પ્રેમ અને લાગણીના નો આમાં રોલ. તો એક શબ્દ આપણે વારંવાર ટોસ થતો જોઈએ છીએ, ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. આ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ શું છે અને એ આપણી સફળતા, સપના અને સફળતા વચ્ચેની રિફ્ટ કેવી રીતે ઓછી કરી છે? અમે નાના હતા ત્યારે આઈક્યુની બોલબાલા હતી. તમે કેટલા ઇન્ટેલિજન્ટ છો એની બોલબાલા હતી. આર્મીમાં જવું હોય તો આઈક્યુ ટેસ્ટ આપવી પડતી હતી. હવે એના વળતા પાણી થઈ ગયા, કારણ કે લોકોને ખબર પડી કે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ તમારામાં જે પોઝિટિવ જે ઇમોશન છે એને રીઇન્ફોર્સ કરો, જે નેગેટિવ છે એની નેગેટિવિટી દૂર કરો. દેટ ઇઝ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. એના ગુરુ બધા ઘણા ગણાય છે. ડૉક્ટર ડેનિયલ ગોલમેન ગુરુ ગણાય છે. ખોટી વાત છે, ગુરુ તો કૃષ્ણ ભગવાન છે. એને પહેલાંથી જ કહ્યું છે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ સૌથી વધારે મોટા ગુરુ કૃષ્ણ છે. એને તો ગુસ્સાનું કન્ટિન્યુઅમ આપ્યું છે, ગુસ્સો નહીં કરવાનો, જેલસી નહીં કરવાની, એ બધું એમને પહેલાં કહ્યું છે. તો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ કે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ એક એવું સાયન્સ છે જે તમને નેગેટિવિટીથી બચાવશે, તમને પોઝિટિવ બનાવવા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગુસ્સો કર્યો, ઓકે, ગુસ્સો કોના પર કરીએ આપણે? આપણાથી નીચેના માણસ પર કરીએ. મારો ગુરુ કોણ એમાં? હું મોટર બાઇક પર જતો હતો, 40 વર્ષ પહેલાંની વાત છે, અને કોઈ છોકરાએ, નાનો છોકરો હતો, સાયકલ મારી ગાડીમાં ઠોકી દીધી. મેં એને કોલરમાંથી પકડીને ઊંચો કરી દીધો કે મારું, હું તો સુરતી છું એટલે હું 3 કલાક ગાઢ બોલી શકું છું, બરાબર? એટલે મેં 2-4 સમજાવીને મેં મારી સાલાને પકડીને. તે છોકરાએ કીધું કે અંકલ તમને એક સવાલ પૂછો કે મારી જગ્યાએ કોઈ 7 ફૂટ ઊંચો પઠાણ હોત તો તમે એનો કોલર પકડ્યો હોત? મેં બેટા 7 ફૂટ તો ઊંચો ના હોય, 6 ફૂટ હોય, તો કે તમે કોલર પકડ્યો હોત. એને મને સમજાવ્યું કે ગુસ્સો કરીએ છીએ ને, કોના પર કરીએ છીએ? આપણાથી જે નીચે હોય તેના પર કરીએ છીએ. કરો ને, તમારા બોસની ઉપર ગુસ્સો કરો ને, નથી કરી શકતા, બરાબર? દેટ ઇઝ વન. અને ગુસ્સો કરવો જ પડતો હોય તો જેના પર તમે ગુસ્સો કર્યો એને એવું લાગશે કે મારા પર આ ગુસ્સે થઈ ગયો એટલે એની નજરમાં હું નીચે ઉતરી ગયો. ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ એક શબ્દ છે, રીએફર્મ. આઈ એમ ગિવિંગ યુ ઓનલી અ ફ્યુ એક્ઝામ્પલ્સ, આપણી પાસે ટાઈમ નથી. કે ગુસ્સે થાવ, મેં તમારા પર ગુસ્સે કર્યો,
અને હું ગુસ્સે થાઉં પછી મારી ફરજ છે કે મારે તમને એવી સિગ્નલ આપવાની છે કે હું ભલે તમારા પર ગુસ્સે થયો પણ છતાં હું તમને પહેલાં જેટલી જ રિસ્પેક્ટ આપું છું, પહેલાં જેટલો જ પ્રેમ કરું છું. એવું તમારે તમારા વર્તનથી બતાવવું પડશે. ફોલો, વાણીથી બતાવવું પડશે કે મારી નજરમાં તું નીચે ઉતરી ગયો નથી. ધીસ ઇઝ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. આ દેખાય ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે જેલસ થઈ જાઓ ને, એમાંથી હું અત્યારે મુકેશ અંબાણીની જેલસી કરું તો મુકેશ અંબાણીને ખબર જ નથી કે મારા જેવો કોઈ માણસ દુનિયામાં છે. બરાબર, એને કોઈ ફરક પડતો નથી. ફરક પડે છે મને ડિપ્રેશન આવે છે, મને ફ્રસ્ટ્રેશન થાય છે, એને કંઈ થતું નથી. સો ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇન વેરી શોર્ટ ઇઝ તમારા જે નેગેટિવ ઇમોશન્સ છે એને તમારે કંટ્રોલ કરવાના છે. લોકો તમને નેગેટિવ ઇમોશન્સમાં દાબી જ દે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને એક દાખલો આપું. મારી બાજુમાં ઇલાઇટ સોસાયટીમાં સોસાયટી રહેતો હતો, ત્યાં શાહીબાગમાં મારી બાજુમાં એક કપલ, બરાબર, અને સાસુ અને વહુને રોજ ઝઘડો થાય. અને એ ભાજે બંને, એનું બેડરૂમ ને મારા બેડરૂમની દિવાલની વચ્ચે 4 ઇંચની દિવાલ, મને ડિસ્ટર્બ થાય. એટલે મેં પેલી બેનને બોલાવીને કીધું કે બેન, તમે બંને જણો ઝઘડો તો પાછળના રૂમમાં જઈને ઝઘડો નહીં યાર, મને ડિસ્ટર્બ થાય છે. તો કે અંકલ હું શું કરું, કંઈ પણ કરું છું ને તો મારી સાસુને ગમતું નથી. મેં કહું ફોર એક્ઝામ્પલ, તો કે આજે મેં ખમણ બનાવ્યા, એ ખમણ લોકો આગળ ખાઈ જાય છે, એટલા સારા બને છે. સાસુએ કહ્યું કે ના, અંદર મીઠું વધારે છે. મેં તમે શું કર્યું? મેં શું કર્યું? મેં તો કહ્યું કે મારા આખી દુનિયામાં સારામાં સારા ખમણ મને બનાવતા આવડે છે. મેં કહ્યું એને બદલે એમ કહેવાનું, હવે એક ખમણ નથી સારા બન્યા, એમ કહેવાનું કે ખરેખર સારા નથી, બને પણ નથી બન્યા. પતી ગયું. મેં પરમ દિવસે મારા ક્લાસમાં એક છોકરાને પૂછ્યું કે મારા શર્ટની ટીકા કરે, તો કહે છે કે આ બહુ જૂના જમાનાનું દેખાય છે. મેં કહ્યું સાચી વાત છે, મને પણ નથી ગમતું. એટલે એની બોલતી બંધ થઈ ગઈ. એનું નામ ફોગિંગ. ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સનો છેલ્લામાં છેલ્લો શબ્દ છે ફોગિંગ. ટીકા છે ને એકબીજા પર નાખાતો બોલ છે. એ તમારા પર બોલ નાખે ત્યારે તમે દેખાતા જ નથી, તમે ફોગમાં ચાલ્યા ગયા. ઇન અધર વર્ડ્સ, તમે એક્સેપ્ટ કરો છો કે સાચી વાત છે, છોડ ને યાર, તારામાં અક્કલ નથી. આ મને પણ ઘણીવાર લાગે છે કે મારામાં અક્કલ નથી, શું કરું, પત્યું. ગાડી ચલાવીને બહાર નીકળું છું તો બધા ડોસાઓ બેઠા હોય છે બાંકડે, મારાથી 10 વર્ષ જુવાન છે, એ બધા 80ની આસપાસના છે. તમારે ડ્રાઈવર રાખવો જ જોઈએ, બરાબર. હું એમ નથી કહેતો કે ડ્રાઈવર, હું એમ જ કહું ડ્રાઈવર રાખવો જ જોઈએ યાર, રાખવો જ જોઈએ. પણ મારી પાસે પૈસા નથી, તમે ડ્રાઈવર મોકલતા હો તો મને ક્યાં વાંધો છે. બોલો, ધીસ ઇઝ ફોગિંગ. આવી આ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ છે ને તમને આ બધું શીખવે છે કે લોકો ખોટી ટીકા કરતા હોય એનો જવાબ આપો, સાચી ટીકા કરતા હોય તો એક્સેપ્ટ કરો અને સુધારવાની ટ્રાય કરો. પણ તમને રોંગ ઇન્ફોર્મેશન મળતી હોય, રોંગ ટીકા કરતી હોય તો શું કરો? આ ફોગિંગ, રીએફર્મિંગ, એ બધા અત્યારના મોડર્ન શબ્દ છે. ટૂંકમાં નેગેટિવ સિગ્નલ તમને મળતી હોય, તમારે એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાની જે કળા છે એનું નામ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. બાકી ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ વાંચ્યું હોય તો ભંડાર છે ચોપડીઓનો. એવો જ એક સાહેબ ઇમોશનલ લેબર શબ્દ છે, ઇમોશનલ લેબર. અને ઇમોશનલ લેબરમાં આપણી ઘણી બધી ઉર્જા વેડફાતી હોય એવું એવા દ્રષ્ટાંતો મળે છે. આ તમને ઇમોશનલ લેબરનો એક દાખલો આપી દો, બરાબર. તમને તમારી પડોશણ બહુ વાલી લાગે છે, પડોશણ બહુ ગમે છે, પણ તમને ડાર્લિંગ કહેવા માંગો છો પણ કહી શકતા નથી, બેન કહેવું પડે છે. આ ઇમોશનલ લેબર છે. એને તમારે ધારો કે એનું નામ કંઈક હોય, માની લો કે કંઈક રશ્મિ એવું કે, તો એમ કે રશ્મિ ડાર્લિંગ કહેવા બહુ ગમે છે, પણ આપણને કદાચ એને પણ ગમશે, શી ખબર, પણ બોલાતું નથી. આ લેબર છે, બરાબર. બોસને જુઓ ને ત્યારથી એમ થાય કે સાલાને મારી નાખવો જોઈએ, અને જેવો સમય આવે ત્યારે ગુડ મોર્નિંગ સર. આ ઇમોશનલ લેબર છે, સમજ્યા? અત્યારે જ એક એક્સિડન્ટ મેં જોયો મારી સોસાયટીમાં. એનિવર્સરી હતી ને, હસબન્ડ વાઈફે એનિવર્સરી હતી, તો હસબન્ડે વાઈફને સરપ્રાઈઝ આપવા બેંકોકની 2 ટિકિટ ખરીદી. જો કે બેંકોકની 2 ટિકિટ ખરીદાય નહીં, એક જ ખરીદવી જોઈએ, પણ તમને એમાં સમજ નહીં પડશે. એને 2 ટિકિટ ખરીદી, બરાબર, કે વાઈફને સરપ્રાઈઝ આપવું કે આપણે કાલે જવાનું છે. હાજના વગર નોટિસે
સાસુમાં આવીને પડ્યા. એને મને થયું કે મને એમ લાગ્યું કે સાસુને મારી નાખું, પણ શું કરવાનું, હા આવો જી, ક્યાં જાઓ તમે, એની દીકરી જોડે લગ્ન કર્યા છે, બસ ક્યાં જવાના તમે. આ ઇમોશનલ લેબર છે, કન્ટિન્યુઅસ કરવી પડતી હોય છે અને કરવાની જરૂર પણ છે. કેટલી કરવી એ તમારા હાથમાં છે, કઈ રીતે કરવી એ તમારા હાથમાં છે, પણ ધીસ ઇઝ ઇમોશનલ લેબર, કે આપણને જે વસ્તુ ગમતી નથી ને એને પણ લોકોને દેખાડવા માટે સારી કેવી પડે છે. દેટ ઇઝ યોર લેબર. એટલે જે વસ્તુ સમાજમાં રહીને આપણે અણગમતી હોવા છતાં કરવી પડે છે, ઇમોશનલ લેબર છે, પણ એને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરી શકે? કંટ્રોલ કરવાની કોઈ ટ્રાય કરવો જ નહીં ને, બસ કરી નાખો. એ લેબર કરી નાખો અને કંટ્રોલ કરવાની કોઈ જરૂર જ નહીં આવે. હવે પેલી પડોશોને ડાર્લિંગ કહેવાને પેલી બહેન કેવી પડે તો કહો ને યાર, વાર્તા પૂરી કરો, ફોલો. એટલે એની માટે છે ને એનર્જી અમુક વસ્તુ બદલવા માટે, એનર્જી બદલવા માટે કરવાની નથી, એનર્જી રીઇન્ફોર્સ કરવા માટે છે કે મારી તાકાત શું છે. મારી તાકાત એવી છે કે એને હું ડાર્લિંગ નહીં કહું પણ એ મને ડાર્લિંગ કહેશે કોઈ દિવસ, એ મારી તાકાત છે. તો એ તમારે રીઇન્ફોર્સ કરવી પડશે, એની સામે લડવાનું નહીં. ખોટી ઉર્જા બદલાશે, બગડશે. હવે ફરી વખત સફળતાના માર્ગ ઉપર જ આવીએ તો સફળતા માટે આમ તો સફળતાના માપદંડ આપણે સામાન્ય રીતે મોટાભાગની વ્યક્તિઓ સફળતાના માપદંડ તરીકે પૈસો, કે મારી પાસે આટલા પૈસા હોય એવું હોય છે, પણ એ સિવાય આપની દ્રષ્ટિએ બીજા ક્યાં સફળતાના બેન્ચમાર્ક સેટ કરી શકે? કોઈ બેન્ચમાર્ક લાંબો છે જ નહીં. પૈસાની તમે વાત કરીને એનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી, કાવડિયાનો વિકલ્પ નથી, પૈસાનો કોઈ ઓલ્ટરનેટિવ નથી. પૈસા તો હોવા જ જોઈએ, બરાબર. પૈસા હશે ને તો બધું જ બરાબર છે, પૈસા નહીં હોય તો બધું બરાબર નથી. એટલે પૈસાને બાજુએ મૂકો. પણ બેન્ચમાર્કમાં એક જ વસ્તુ હોવી જોઈએ કે તમારામાં એક બિલીફ હોવી જોઈએ, ઇમોશન નહીં. હું સેટિસ્ફેક્શનની વાત નથી કરતો, એવી એક બિલીફ હોવી જોઈએ કે એકંદરે બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ બેન્ચમાર્ક, કે એકંદરે બાય એન્ડ લાર્જ એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઇટ. એ તમારી તો બિલીફ હોવી જોઈએ, એ તમારું ઇમોશન નથી, સેટિસ્ફેક્શન નથી, બિલીફ છે. જો એ બિલીફ એવી હશે તો એવી તમારી ફિલિંગ હશે કે બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે, અને એવી તમારી બિહેવિયર હશે જેનાથી બધું બરાબર ચાલી શકશે. તમે દિમાગને જેવી સિગ્નલ આપશો ને એવી તમને બિહેવિયર જાણવા મળશે. ફોલો. NLP તમે સાંભળ્યું હશે, ન્યુરો લિંગ્વિસ્ટિક પ્રોગ્રામિંગ. એમાં એક મેથડ છે, એ મેથડ એમ કહે છે કે મેન્ટલ ઇમેજરી કરો. તમારે ડાક્ટર થવું હોય તો ડૉક્ટરના કપડાં પહેરો, સ્ટેથોસ્કોપ મૂકો, ફોટો પાડો અને એને આખા ઘરમાં લગાડી દો, ઇન્ક્લુડિંગ ટોયલેટ. જેટલી વાર તમે ત્યાં જોશો ને એટલી વાર બ્રેનને સિગ્નલ મળશે કે મારે ડાક્ટર થવું છે. તો બ્રેન કહે છે કે જે જોવું હોય ને તો શું કરવાનું, ઇન્સ્ટાગ્રામને રવાડે નહીં ચડવાનું, ટેલિવિઝન બહુ નહીં જોવાનું, વાંચવાનું, આ તે. તો ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારી બિલીફ એવી હોવી જોઈએ કે એકંદરે બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે, અને વેન ધેટ રિયલી હેપન્સ ધેન યુ આર અ રિયલી હેપી પર્સન. સફળતાના માર્ગ ઉપર ક્યારેક એવા અવરોધો આવતા હોય છે, એમાંનો એક અવરોધ માનસિક. અવરોધો ઘણા પ્રકારના છે, પણ એક માનસિક અવરોધ છે જેને આપણે ઘણા પુસ્તકોમાં, ઘણા વક્તવ્યોમાં લોસુક, એ આપનો પ્રિય શબ્દ છે, લોસુક. લોસુક, હા, હા. એના વિશે કંઈક કહીએ. હા, પ્રિય એટલા માટે છે કે મેં બનાવ્યો છે, બાકી વાતમાં કંઈ માલ નથી. લોસુક એટલે સફળતાના માર્ગ પર જઈએ ત્યારે આપણને એક બેન્ચમાર્કની જરૂર પડે છે કે હું સફળ થયો કે નહીં, એ જાણવાની જરૂર છે, બરાબર. તો એને માટે આપણે લોકોની સિગ્નલ વાગીએ, સોશિયલ માણસો છીએ, મેં પહેલાં કહ્યું એમ. પણ એ બીમારી એવી છે કે એ તમને અવરોધન નાખશે. લોકોને ખાતર આપણે કામ કરતા નથી, હું મારે ખાતર કામ કરું છું. હું ભણાવું છું એટલા માટે કે મને ભણાવવાની મજા પડે છે, અને મને એમ લાગે છે કે ભાઈ કોઈની જિંદગીમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થયો. હવે એનું એક્ઝેજરેશન થઈ શકે છે. 1994માં એમને મને 1 કલાક સાંભળવાથી એમની બધી પર્સનાલિટી બદલાઈ ગઈ, એ વાતમાં કોઈ માલ જ નથી. એમને પોતે મહેનત કરીને પોતાની પર્સનાલિટી બનાવી હશે, એમને એમ કંઈ બનતી નથી. સો લોકો શું કહેશે એ બીમારી જો તમારામાં ઘૂસી ગઈ
અને એ જો તમારા હાથની બહાર ચાલી ગઈ તો તમે કંઈ કરી શકશો નહીં. ચાલો મને જવાબ આપો તમારામાંથી કોઈ. અમદાવાદમાં સૌથી પ્રિય ખોરાક કયો? લોકોને શું ખાવા ગમે છે? પાણીપુરી. પાણીપુરી વેચનાર રોજના કેટલા પૈસા ઘરે લઈ જાય છે કે તમને ખ્યાલ ખરો? મિનિમમ 3,000 ઘરે લઈ જાય છે. ટેક્સ ફ્રી 3,000 લઈ જાય છે. મારી પાસે લોકો આવે છે, મારા દીકરાને નોકરી આપો ને, અરે બધા 15,000 રૂપિયા, એલા 10-15,000 રૂપિયાની નોકરી કરવા ત્યારે પાણીપુરીનો સ્ટોલ ખાલીને ઊભો થઈ જાય ને. હવે તો પાણીપુરી બનાવવાના મશીન મળતા છે અને મશીન 2 લાખથી વધારે મોંઘું નથી. બેંકને કહેવાનું કે મારે પાણીપુરીનો સ્ટોલ ખોલવો છે, મને 2 લાખની લોન આપો. 2 લાખની લોન આપવા બેંક કોઈ ના પાડવાની નથી. એને ખબર છે કે પાણીપુરીમાં એટલું કમાવાનું છે કે 6 મહિનામાં 2 લાખ ભરી જ દેવાનો છે. પણ એ તમે કરતા નથી. કેમ? લોકો શું કહેશે. ફોલો ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ. એક જણે તો મને એવું કીધું કે મારી જોડે લગ્ન કોણ કરશે? પાણીપુરીવાળા જોડે. એટલે મેં કહ્યું કોઈ બહુ અક્કલવાળી છોકરી કરશે, એટલે તું ચિંતા નહીં કર. જે ના પાડે છે ને એનામાં અક્કલ નથી, જેનામાં અક્કલ છે એ કરશે. નથી ખબર પડતી લોકોને. પ્લમ્બરનો ધંધો તમે જોયો છે? અહીંયા બધી ગૃહિણીઓ ઘણી છે. એન્જિનિયર જોયો તો 2 રૂપિયા કિલો મળે છે. પ્લમ્બર શોધી લાવો ને બસ. પ્લમ્બર જોડતો નથી. પ્લમ્બર ઘરમાં પાર્ક મૂકે એટલે 400 રૂપિયા તો ખાલી એમ વાત કરવાના જ લઈ લેતો હોય છે. એ ધંધો કરવા જેવો નથી. તમે રોજના ખાલી 10 જ કોલ કરો, 10 નહીં વધારે કરતા હોય છે, કારણ કે એકમાં અડધો કલાક થતો હોય. ઓકે, તમે 10 કોલ કર્યા તો તમે રોજના 4,000 રૂપિયા ઘરે લઈ જાઓ છો કે નથી લઈ જતા? એ તમે જુઓ ને. પણ એ કરવા માટે લોકો તૈયાર નથી, કારણ કે લોકો શું કહેશે. એમાં પડવાનું જ નહીં. કંઈ પણ ખોટું નહીં કરવાનું, અસામાજિક નહીં કરવાનું, ગેરકાયદેસર નહીં કરવાનું, હાનિકારક નહીં, અને બાકીનું બધું જ કરવાનું. જે કરવું હોય બધું કરવાનું બસ. અને એ કરતી વખતે લોકો શું કહે છે ભાડમાં ગયા, અને ફોગિંગ જ કરવાનું. મારી વાઈફને લોકો કહે છે, શી ઇઝ 88, કે ધનબેન તમારે રસોઈયો રાખવો જોઈએ. એનો જવાબ પણ આ જ કે રાખવો જ જોઈએ, પણ મારી પાસે પૈસા નથી. તમે રસોઈયો મોકલો, મને ક્યાં વાંધો છે, પગાર તમે આલજો. એટલે બોલતો બંધ થઈ જાય. બરાબર. લોકો શું કહેશે એને રવાડે ચડશો ને તો અચ્છા ઉડી ગયા છે. अच्छी કંપનીઓ ઉડી ગઈ છે. ફોલો. જે કંપની પાસે પૈસા નથી એનો પ્રોપરાઇટર છે ને એ મર્સિડીઝ લઈ આવશે. કેમ? લોકોમાં વટ પાડવા કે હું એકદમ સક્સેસફુલ છું જો મેં મર્સિડીઝ ખરીદી. એટલે પછી હપ્તા ભરતા એને આવડતું નથી. પછી પેલો 2 લાખ રૂપિયાનું ઇન્સ્યોરન્સ ભરવાનો આવે ને એના પૈસા નથી. બમ્પરમાં ગોબો પડે તો બમ્પર ચૂંટ્યું, 2 લાખ રૂપિયાનું બમ્પર નાખવાના પૈસા નથી. આ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. સોશિયલ એનિમલ્સ છીએ. બરાબર. અમુક નોર્મ આપણે પાડીએ છીએ, ઠીક છે, પણ ઓબ્સેશન નહીં હોવું જોઈએ. નો ઓબ્સેશન, જરા પણ નહીં જોઈએ. ઓબ્સેશન શબ્દ એટલો બધો અગત્યનો છે કે ગીતાના પહેલાં 2 ચેપ્ટરમાં 13 વખત કૃષ્ણ ભગવાન ઓબ્સેશન શબ્દ વાપરે છે. ફોલો. ફળ તરફનું ઓબ્સેશન તમારું નહીં જોઈએ. એ જ પ્રમાણે લોકો શું કહેશે ને એના પર ઓબ્સેશન નહીં જોઈએ. ઠીક છે, અમુક નોર્મ્સ છે આપણે પાડીએ છીએ, બાકી કંઈ નહીં. બીજી વસ્તુ છે કે તમારામાં ઇન્ટિગ્રિટી હશે ને તો બધું જ સોલ્વ થઈ જશે. ઇન્ટિગ્રિટી એટલે એવી વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ તમને જોતું નથી ત્યારે પણ તમારી બિહેવિયર બરાબર છે. દેટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રિટી. તમે અમેરિકાને ગમે એટલી ગાળો દેતા હો, ઇન્ટિગ્રિટી તમે જોઈ લો. રાતના 2 વાગે રસ્તા ઉપર કોઈ નથી, સ્ટોપની સાઇન છે, તો 2 વાગે રસ્તા ઉપર કોઈ જ નથી તો પણ એ માણસ ગાડી ઊભી રાખશે અને પછી આગળ ચાલશે, કારણ કે સ્ટોપની સાઇન છે. લાલ લાઇટ હશે ને તો એ ઊભો રહેશે. આજુબાજુ કોઈ જ નથી. અહીંયા તો આપણે આજુબાજુ નજર કરીએ કે ઠોલો તો નહીં ને, હાલો નીકળો. રાતના લાઇટ ક્રોસ કરવાની, કારણ કે રાતના પેલું તમારું સીસીટીવીનો મૂક્યો હોય ને એ કેમેરામાં દમ હોતો નથી, એટલે નીકળી જાઓ. નોટ ધેટ. ઇન્ટિગ્રિટી હશે ને તો તમને તમારા મગજમાં કોઈ પણ જાતના ખોટા વિચારો સામે લડવા માટેનો સમય જ નહીં રહેશે. કોઈ ખોટી બિહેવિયર માટે લડવાનો સમય જ નહીં રહેશે. ઇન્ટિગ્રિટી ઇઝ બિહેવિંગ પ્રોપરલી ઇવન વેન નો બડી ઇઝ લુકિંગ. એવું તમને જ્યારે આવડી જશે ને ધેન યુ નો કે લોશું શું છે. તો પછી જો કોઈ નથી જોતું ત્યારે બિહેવિયર આપણી સારી હોય, તો જ્યારે લોકો જોતા હોય ત્યારે બિહેવિયર સારી જ થવાની છે.
સારી એટલે મને ગમતી, એ લોકોને ગમતી નહીં. એટલે સબસે બડા રોગ ક્યાં કહેંગે લોગ. આ તો એવું પણ છે ને કે લોકો કોઈ નામ હે કે કોઈ ગાયન છે ને એવું કંઈક કે કુછ તો લોગ કુછ કહેંગે. તો લોકો કહેંગે, હા, લોકો કા કામ હે કહેના. તો કરવા દો ને મોસે લોકોને, લોકોએ જીવ આપી છે તો બોલે એમાં પણ ક્યાં વાંધો છે. પણ આપણે સમાજની ટીકાઓને અવગણીએ ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ ફેમિલી અને ફેમિલીની એક સપોર્ટ સિસ્ટમ એ બહુ મહત્ત્વનો રોલ આપણા સપનાઓને સાકાર કરવામાં ભજવતો હોય છે. એ કદાચ એ નેગેટિવ સપોર્ટ પણ હોઈ શકે. નરસિંહ મહેતાના જીવનમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એમના ભાભીએ મેણું માર્યું અને આપણને નરસિંહ મહેતા મળ્યા. એવા ઘણા બધા કિસ્સાઓ જોવા મળે છે કે એમને પરિવારમાંથી એક નેગેટિવ સપોર્ટ મળ્યો અને એમાંથી એ ખીલી ઉઠ્યા, અથવા પોઝિટિવ સપોર્ટથી પણ પરિવારની હૂંફથી ઘણા બધા લોકો આગળ આવ્યા છે. તો એ સપોર્ટ સિસ્ટમ વિશે પરિવારની અંદર એક સમજવાની જરૂર છે કે પરિવાર શરૂ થાય છે, દેર ઇઝ વન મેન એન્ડ દેર ઇઝ વન વુમન. ત્યાંથી પરિવારની શરૂઆત થાય છે. એનીથિંગ દેટ કમ્સ ઇનસાઇડ, જે બાળક આવ્યું ને એ કોઈએ તમારા હાથમાં પિસ્તોલ મૂકીને કીધું નથી કે ચાલ પ્રોડ્યુસર ચાઇલ્ડ, એવું નથી કીધું. તમારી પોતાની વકીલોની ભાષામાં પૂર શુદ્ધિમાં બિનકેફ હાલતમાં કોઈ પણ જાતના દાબ દબાણ વગર તમે બાળકને તમે દુનિયામાં લઈ આવ્યા. એ તમારી પ્રોપર્ટી નથી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. પ્રોપરાઇટરશીપ નથી. એ તમને આપેલી એક ભેટ છે. અને જેમ આપણે કોઈ સારી વસ્તુ આપે એ વસ્તુને આપણે સાચવી રાખીએ છીએ, એ વસ્તુને આપણે કંઈ દેખાય એમ મૂકીએ છીએ, તે રીતે બાળકને તમારે કંઈ પણ કરવા માટે તમારી ફરજ એટલી છે કે તમે એને નોલેજ આપવાની ટ્રાય કરો. અને જે નોલેજ માટે એની પ્રતિભા છે તે કરવાની ટ્રાય કરો ને, કોણે ના પડી. દરેક માણસની અંદર અમુક નીડ હોય છે. 3 પ્રકારની નીડ સાયકોલોજીમાં કહી છે. એક કહે છે NAC, સ્મોલ n, અને ACH, દેટ ઇઝ નીડ ફોર અચીવમેન્ટ. તમારા બાળકમાં એમ હોય કે મારે કંઈક બનવું છે. એ જે નીડ ઓફ અચીવમેન્ટ છે એને તમે રીઇન્ફોર્સ કરી શકો છો કે તારે કંઈ બનવું હોય તો તારે ફોન ઓછો વાપરવાનો છે, તારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ છે ને એમાંથી તારે જેટલું નોલેજ ભેગું થતું હોય ને એટલું નોલેજ ભેગું, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. કોઈને એમ થાય કે ના ના મને તો પાવર જોઈએ છે. એ નીડ ફોર પાવર છે, એને એન પાવ કહે છે. સ્મોલ n POW, એન પાવર. છોકરું એકદમ એગ્રેસિવ હોય ને તો તે વખતે એને કહેવાય કે તારું એગ્રેશન છે ને એને માટે એક વસ્તુ છે, IPS કરવાની. આપણે IPS બનવાનું છે, આપણે પોલીસમાં જવાનું છે. એ રીતે તમે એને ગાઈડ કરી શકો છો. કારણ કે એનું જે એગ્રેશન છે ને એ એની ટેલેન્ટ છે, એ ઉપરથી લઈને આવ્યું છે, એમાં કંઈ થશે નહીં. ત્રીજું હોય છે NF, NAFF, એફિલિએશન, વિચ મીન્સ તમારી નીડ શું છે કે મને લોકોની વચ્ચે કામ કરવા ગમે છે, હું બધાને પોઝિટિવ સ્ટ્રોક આપું છું, હું બધાને કોમ્પ્લિમેન્ટ આપું છું, મને આવડે છે અને મને મજા પડે છે. તો એવો ધંધો પકડો કે જેમાં લોકો સાથે તમારો સંપર્ક હોય, સેલ્સમેન થઈ જાઓ, કસ્ટમર જોડે તમારે કામ કરવાનું છે. તો એ પ્રમાણે તમારે એ શોધવું પડશે અને એ તમારી ફરજ છે. એ તમે એના પ્રોપરાઇટર નથી, તમે એને તમારી રાજી ખુશીથી આ દુનિયામાં લઈ આવ્યા તો તમારે એને એક ગિફ્ટ તરીકે ગણીને એને ખાલી ડાયરેક્શન બતાવવાની છે કે તારે આ ડાયરેક્શનમાં આ સ્પીડથી આટલું નોલેજ મેળવીને જવાનું છે. આ તમારું કામ છે, બાકી બીજું કંઈ જ નથી. હું તમને મારો દાખલો આપું. હું 1961માં સેલ્સમેન બનીને રાજકોટ ગયો. 1962માં ચાઇનીઝ એગ્રેશન આવ્યું. એ પહેલાં હું સેકન્ડ લેફ્ટનન્ટ હતો. એટલે મને થયું કે કોલ તો આવવાનો જ છે. મેં કોલ આવે તે પહેલાં આર્મીમાં જોઈન ના થઈ જઈએ આપણે, વોર ચાલે છે તો. એટલે મારા ફાધરને મેં લેટર લખ્યો કે હું આર્મીમાં જાઉં તો તમને કંઈ વાંધો છે? એમનો જવાબ હજી પણ મારી પાસે પોસ્ટકાર્ડ પડેલો છે કે તારી મરજીમાં આવે તો આર્મીમાં જા અને તારી મરજીમાં આવે તો જાનમમાં જા. જાનમ એટલે નર્ક, સમજ્યા? એ હજીમાં ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ કે મેં તને મોટો કર્યો, ગ્રેજ્યુએટ કર્યો, હવે નીકળ. તારા ડિસિઝન લેવાના. સાચું તારું, ખોટું તારું, રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવી પડશે. તારા ડિસિઝનની રિસ્પોન્સિબિલિટી લેવાની. એટલું છોકરાને ભણાવતા નથી આવડતું. અને હું તો દર વર્ષમાં 2 વાર સ્ટુડન્ટો માટેના ક્લાસો કરું છું અને હું જોઉં છું કે શું થઈ રહ્યું છે.
બાળકો મારી આગળ વાત કરે છે કે મારા બાપા એમ કહે કે તારે એન્જિનિયર જ થવું જોઈએ. સાઉથમાં જાઓ ને તો તમારે એન્જિનિયર થવાનું અથવા ડાક્ટર થવાનું અથવા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થવાનું, બીજું કંઈ નહીં, ચાલે જ નહીં, છોકરી મળે જ નહીં તો. ને આ 3 વસ્તુ હોય તો બધું ઘણી બધી દહેજ લઈને છોકરી આવે. આ બધું છે ને જૂના જમાનાનું છે, હાનિકારક છે, કરવા જેવું નથી. એટલે પોતાની ઈચ્છાને માન આપીને, પોતાને અંદરના અવાજને માન આપીને આગળ વધીએ તો એ વધવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે. હવે અહીંયા એક સૌને સ્પર્શતી વાત એક એ આવે છે કે થેન્ક યુ. યુવાનો પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કોઈ અવરોધોને કારણે ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ સેટબેક, પાછા પડવાનું થાય, અથવા કોઈ નિરાશાનું વાતાવરણ મળે, અથવા નાની કોઈ નિષ્ફળતા મળે તો જલ્દી નાસીપાસ થઈ જાય છે. અને એ નાસીપાસ થવાને કારણે આપણે ઘણી વખત ન્યૂઝમાં જોયું છે કે આત્મહત્યા વગેરે સુધી વિદ્યાર્થીઓ જતા રહે છે. આ એના સપના એમણે ખોટા સર્જ્યા છે કે એમની વીકનેસ છે કોઈ કે જેને એ લોકો મેનેજ નથી કરી શક્યા? તો આ નકારાત્મક વિચારોથી બચવા સાહેબ આજે આ છોકરો નાપાસ થયો માટે એને આપઘાત કર્યો, એની પાછળ લોચું જ છે કે હું નાપાસ થયો, મારો બાપ શું કહે છે, મારી મા શું કહે છે, મારો દોસ્તાર શું કહે છે, એ બધું એનાથી જ થાય છે. નાની ઉંમરથી જ તમે અમુક વસ્તુઓ, અમુક શબ્દોને તમારી વોકેબ્યુલરીમાંથી કાઢી નાખો તો આ તમે જે કહો છો એ થશે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક શબ્દ છે નસીબ. નસીબ જેવું કંઈક છે. કૃષ્ણ ભગવાને નસીબની નોંધ લીધી છે અને એમ કીધું કે નસીબ 20% છે. ઓકે, 20% આપણા હાથમાં નથી, 80% તો આપણા હાથમાં છે, જે વધારે છે. નસીબ શબ્દ છે ને એ પણ મેં ઘણી બધી રિસર્ચ કરી છે, કારણ કે મારો બહુ જાણીતો સબ્જેક્ટ છે, મને બહુ ગમે છે. મેં જોયું છે કે નસીબ પોતાના પગ પર કદી ઊભું રહેતું નથી, એને ટેકો જોઈએ છે, અને ટેકા વગર નસીબ ઊભું નથી રહેતું. સારામાં સારું નસીબ કોને કહેવાય? કે લોટરીનો જેકપોટ લાગે. ઈશ્વર 15 વાર તથાસ્તુ બોલે તમારા માટે તો પણ તમને જેકપોટ લાગે નહીં. લોટરીની ટિકિટ ખરીદવી પડે છે, નહીં ખરીદ્યો તો ઈશ્વર પણ તમને લોટરી લગાડી શકતો નથી. વિચ મીન્સ કે આવા નસીબ માટે પણ કર્મ કરવાની જરૂર તો પડે જ છે. કોઈ કચ્છી છે અહીંયા? પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ. કચ્છમાંથી આવેલું કોઈ કચ્છમાંથી આવ્યું હોય એવું? નથી. ગ્રેટ. એક છે. કચ્છમાં કહેવત છે, હલનધલ જો નસીબ હલે, સુમનધલ જો નસીબ સુમે, વેંદલ જો નસીબ વે. એટલે જે હાલે એનું નસીબ હાલે, ચાલતો હોય એનું નસીબ ચાલે, બેઠેલો હોય એનું નસીબ બેસી રહે, અને ઊંઘી ગયો હોય એનું નસીબ ઊંઘી જાય. એકદમ કરેક્ટ કહેવત છે. નસીબ બોલવાની કોઈ જરૂર જ નથી. બીજો શબ્દ છે સર્કમસ્ટન્સીસ. આખો દિવસ બોલીએ છીએ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. ઇઝ ઓલ બ્લડી નોનસેન્સ. તમે માદા પડ્યા અને તમારા શરીરમાં એલર્જી ઘૂસી ગઈ, એની તમને ખબર છે. એલર્જી જ્યારે શરીરમાં ઘૂસી જાય ત્યારે તમારું ટેમ્પરેચર એક ધારી રીતે ઉપર જાય, અડધો કલાક 1 ડિગ્રી ફોર એક્ઝામ્પલ ઉપર જાય. હમણાં 101 છે, 102 થયું, 103 થયું, 104 થયું. 104 થાય ત્યારે તમને ખબર છે કે હવે જો કંઈક ડાક્ટર નહીં આવ્યો તો 105 ને 106 થાય એટલે આપણે ગયા ગુજરાત સમાચારના બેસડામાં ફોટો, બરાબર. એટલે 104 હોય ને ત્યારે આપણે ડાક્ટરને ફોન કરીએ કે ડાક્ટર જલ્દી આવો, નહીં તો હું 1 કલાકમાં ઉકલી જઈશ. ડાક્ટર આવે ત્યાં સુધીમાં તમારું ટેમ્પરેચર 105. ડાક્ટર ઇન્જેક્શન તૈયાર કરે ત્યાં સુધીમાં 5.5. ડાક્ટર ઇન્જેક્શન મારે એને એમ કે જો હવે ટેમ્પરેચર ઉતરશે, ચિંતા કરીશ નહીં, હું તને ફોન કરતો રહીશ. ડાક્ટર જાય એને ઘરે, ટેમ્પરેચર ખરેખર ઉતરે 105 પરથી 105, 105 પરથી 104, 104 પરથી 104 થાય એ ડાક્ટરનો ફોન આવે કે એટલે તને કેમ છે? આપણે શું કહીએ? સારું છે. કેમ? એટલે ફોન કરેલા તો જલ્દી આવો, ભરી જવાનો છું. ત્યારે ટેમ્પરેચર કેટલું હતું? 104 હતું. અત્યારે કેટલું છે? હમણાં પણ 104 જ છે. તો પરિસ્થિતિ ક્યાં આવી? પરિસ્થિતિ એક જ છે, મનસ્થિતિ જુદી છે. ફોલો ધીસ ઇઝ. તમારે તાલી પાડવાની હોય ને તો જેને માટે પાડવાની છે હાજર નથી. એ મેં એક દાખલો આપ્યો હતો આ સમજાવતી વખતે કે ઘરમાં માટલું તૂટી જાય નોકરને હાથે તો આપણે નોકરને મારવા લઈએ. માટલું હોય 80 રૂપિયાનું, અને છોકરો લગ્ન કરે
એનો ગજરો આવે 5,000 રૂપિયાનો, બરાબર. એ તમે 5,000 રૂપિયાનો ગજરો ટેબલ પર કાઢીને મૂક્યો હોય તો જે નોકરને આપણે થપ્પડ મારી હોય એને એમ કહીએ કે આ ફેંકી દે. પરિસ્થિતિ પહેલાંમાં 80 રૂપિયાનું નુકસાન હતું, આમાં 5,000નું નુકસાન છે. તો ભાઈ એક સેવાનો ક્લાસ હતો, એમાં એક બહેન હતા, શી વોઝ અ પ્યુન. એને મને કીધું કે સાહેબ તમે જે કીધું ને એમાં કોઈ મજા ન આવી. એ માટલું ચ્યો, ગજરો ચ્યો. તે વખતે હું તિથલમાં રહેતો હતો. તિથલમાં બંધુ ત્રિપુટી મહારાજ સાહેબો છે, વિદ્વાન. મેં એ લોકોને કીધું કે આનો કંઈ મને રસ્તો બતાવો ને. તમે જેની તાલી પાડીને એ લોકોએ મને શીખવ્યું કે આ દાખલો બરાબર છે કે ટેમ્પરેચર 104 હતું ત્યારે હું મરી જવાનો છું, 104 છે ત્યારે કે હું ઠીક છું. સો પ્લીઝ પરિસ્થિતિ નહીં ગણવાની, પરિસ્થિતિ નહીં, મનસ્થિતિ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અનર્થ ઇમ્પોસિબલ. અને આખો દિવસ ઇમ્પોસિબલ. પણ વોટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ તમે વિચાર તો કરો. ઇમ્પોસિબલ એટલે અશક્ય. વોટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ફોર યુ, બરાબર, યુ કેન મેક ઇટ પોસિબલ બાય ગેટિંગ નોલેજ મેળવો, જરૂરી ઇન્ફોર્મેશન મેળવો, અને ઇમ્પોસિબલનું પોસિબલ તમે કરી શકો છો. અને તમે નહીં કરવાનો હોવ ને તો કોઈને બોલાવીને કહો ને, જેને આવડતું હોય તેને પૂછો ને યાર. મને મુકેશ અંબાણીએ એકવાર એવું કીધું હતું કે મને પેટ્રોકેમિકલનો સ્પેલિંગ પણ નહોતો આવડતો, બરાબર. કેમ? ઓકે, એને માટે ઇમ્પોસિબલ છે પેટ્રોકેમિકલની ફેક્ટરી નાખવાની, પણ એક્સપર્ટોને સોંપી દીધું, પૈસા આપ્યા, કરો. લાખો બેરલ રોજનું પ્યોરિફાય કરે છે. બોલો વાય ધીસ ઇઝ સમ ઇમ્પોસિબલ એટલે નોટ પોસિબલ બાય મી નાવ. દેટ મીન્સ ઇટ કુડ બી પોસિબલ બાય મી. મારા જો નોલેજ આવશે, મને આવડત વધશે તો થશે. અથવા આજે જ કરવું હોય તો શોધી કાઢો ને, જેને કહીને આવડત હોય તો એને એમાં ક્યાં વાંધો છે, આખી દુનિયા પડી છે સામે. સો ધીસ ઇઝ પ્રોબ્લેમ બોલીએ છીએ આપણે, એ શબ્દ કાઢી નાખો. પ્રોબ્લેમને બદલે બોલો ચેલેન્જ. જેનું પ્રોબ્લેમ હશે ને તે માણસ એમ બેઠો હશે, ચેલેન્જ હશે ને તે એમ હશે. એ વિચ મીન્સ સેટિસ્ફેક્શન, ફોર એક્ઝામ્પલ કેન્સર છે, એ બધા શબ્દો કાઢી નાખો અંદરથી. ઇફ યુ ડૂ દેટ દેન આઈ સપોઝ એ બધી મુશ્કેલી આવતી હશે ને એ તમે તમારા મગજમાં એ જશે જ નહીં, કારણ કે તમે પહેલાંથી પ્રિકોશન લઈ લીધા છે. તમે આ બધા વાયરસની નિષ્ફળતા એના વાયરસની સામે તમે વેક્સિન લઈ લીધું છે. તમે અમુક વસ્તુ કરતા જ નથી. તમારી બિહેવિયર તમારી બિલીફ પર છે, માટે તમારી માન્યતા હંમેશા પોઝિટિવ હોય છે. તમારી માન્યતા પોઝિટિવ હશે તો તમારી બિહેવિયર પોઝિટિવ હશે. બાકી રસ્તે મુશ્કેલીઓ તો આવવાની જ છે. અને પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇન એવરી ફેલ્યોર દેર આર ટુ થિંગ્સ. દરેક ભૂલ એક શિક્ષક છે, તમને કંઈ નવું શીખવીને જશે. અને નંબર 2, દરેક ભૂલની અંદર ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય છે, શોધવી પડશે. રતન ટાટાએ શું કર્યું? એને નેનો બનાવી. ભૂલ શું કરી? એમ કીધું કે આ કોમન મેનની ગાડી. કોમન મેનની ગાડી એટલે ગરીબ માણસની ગાડી. મારી ગ્રેન્ડ ડોટર મોડેલિંગ કરતી હતી, એને મેં કીધું કે તું હેલ્મેટ પહેરતી નથી, તને હું એક નેનો પ્રેઝન્ટ આપી દઉં તારી બર્થડે પર. કે છે કે એવી ગરીબ માણસની ગાડીમાં મારે બેસવું નથી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ પીપલ ટુ લુક એટ મી ઇન અ પુઅર મેન્સ કાર. એટલે પેલી કોમન ગાડી પુઅર મેનની ગાડી થઈ ગઈ, બરાબર. નેનો ફ્લોપ ગઈ ઓનલી ફોર ધીસ રીઝન. તો એમાંથી રતન ટાટાને ખબર પડી કે આ લોકો ગાડી ખરીદે છે એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જવા માટે કરતાં વટ મારવા ખરીદે. હવે તમે ટાટાની ગાડીઓ જુઓ બજારમાં, બોલો. એ મારુતિને ડર લાગવા માંડ્યો છે ટાટાનો, મહિન્દ્રનો. કેમ? કારણ કે એ લોકોને ખબર પડી કે શું કરવાની જરૂર છે. દરેક જણ પોતાની ભૂલમાંથી શીખે છે, એટલે ભૂલ તો કરવી જ પડશે બોસ. જેને કોઈ ભૂલ કરી જ નથી ને, દેર ઇઝ સમથિંગ રોંગ વિથ હિમ. એનું કંઈક ખસી ગયું લાગે છે. અલ્ટિમેટલી એ પરસેપ્શનનો સવાલ છે કે તમે વસ્તુને પરિસ્થિતિને કઈ રીતે જુઓ છો. અહીંયા સાહેબ એક મને સરસ શેર યાદ આવે છે, એ હું લાલચ રોકી શકતો નથી. મિલનમાં ક્યાં મળે છે મોહબ્બતના પુરાવાઓ. કારણ કે મળીએ ત્યારે તો આપણે દંભ પણ કરી શકીએ હસવાનો. મિલનમાં ક્યાં મળે છે મોહબ્બતના પુરાવાઓ, બધો આધાર એના જતીવેળાના જોવા ઉપર છે. તો આ જે પરસેપ્શન છે, જોવાની દ્રષ્ટિકોણ છે, એ મહત્ત્વનો છે. એ બહુ સરસ રીતે આપણે કહ્યું સાહેબ. બીજો એક પ્રશ્ન એ થાય છે, આપને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક કોટ કર્યા.
સાહેબ એમના ઘણા બધા પ્રવચનોમાં, એમના લખાણોમાં કૃષ્ણ માટે પ્રોફેસર કેવી યાદવ એવો શબ્દ વાપરે છે કે ભગવાન કરતાં એક પ્રોફેસર વધારે છે. તો એ કેવી યાદવ છે એ આપણને આ સફળતાના માર્ગમાં કેવી રીતે મદદ કરી શકે? કેવી યાદવને એ તો ભગવાન હતા બસ, બરાબર. પણ કેવી યાદવ એ ચોપડી લખીને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, બરાબર, એ ભગવાન જાણે, એ જાણે લોકોએ એને ધાર્મિક સ્વરૂપ આપવાનું શા માટે ટ્રાય કરે છે ખબર જ નથી પડતી. મેં ભગવદ્ ગીતાની કોમેન્ટ્રી જૂના જમાનાની કનૈયાલાલ મુનશીની વાંચી છે, બરાબર, અને વિનોબા ભાવેની કોમેન્ટ્રી વાંચી, ગાંધીજીની કોમેન્ટ્રી વાંચી, બધા જેને બધા હિટ્સ ડિવાઇન ગ્રેસ બ્લા 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 એ બધાની કોમેન્ટ્રી વાંચી. દરેક માણસે ગીતાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન પોતાની ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ પ્રમાણે કર્યું છે. દાખલા તરીકે મારું ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ છે, હું મેનેજમેન્ટની દ્રષ્ટિએ એને જોઉં છું. તો એ જે ચોપડી એક એસઓપી છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર, શું કરવું શું નહીં કરવું, એને લોકોએ ધાર્મિક ચોપડી બનાવીને એને કબાટમાં ભરી દીધી. એની અંદર આજના જમાનામાં જે વસ્તુની જરૂર છે એના બધા જ શ્લોક છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આજે સક્સેસની કોઈ ગેરંટી નથી. એવી ઘણી બધી વસ્તુ બને છે જેના પર તમારો કંટ્રોલ નથી. ઘણા માણસો એ ડરથી કામ કરી શકતા જ નથી કે હું કરું તો હું તો નાપાસ જ થવાનો છું, એટલે કરતો જ નથી. બીજો માણસ એમ કહે છે કે હું મારી પૂરી તાકાતથી મહેનતથી કામ કરીશ, સક્સેસ મળે તો ઠીક છે, નહીં મળે તો કંઈ નહીં. દેટ ઇઝ વાય કૃષ્ણએ એવું કીધું, કર્મની એવા અધિકાર હસ્તે વાળો જે શ્લોક છે એમાં એમ કહે છે કે તારો ફળ પર અધિકાર નથી, મા ફલેશું કદાચન, બરાબર, એ ખોટી વાત છે. બસ ફળ પર અધિકાર હોય જ નહીં, કારણ કે ફળની ગેરંટી એને ખબર પડી ગઈ હતી 5000 વર્ષ પહેલાં કે એવો જમાનો આવવાનો છે કે ફળની ગેરંટી મળવાની જ નથી, ગમે ત્યારે ગમે તે થઈ શકે છે. ફોલો તમે જુઓ તો ખરા, બધા જે બધા કપડાં બનાવીને અમેરિકા વેચતા હતા, ખાલી પહેલાં એક ગાંડા માણસે મૂકી દીધું કે હું તમારે 50% નાખવાનો છું, આખો ધંધો બેસી ગયો. ફોલો એમાં યુ કેન નોટ હેલ્પ ઇટ. તે વખતે જરૂર એ છે કે જે વસ્તુ પર તમારો કંટ્રોલ નથી તે વસ્તુની તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ચિંતા કરવાથી જો સરખું થઈ જતું હોય તો બરાબર છે, ચિંતા કરવાથી કંઈ ના થતું હોય તો ચિંતા કરવાની શું જરૂર છે? હું મરી જવાની ચિંતા કરતો હોઉં તો એનાથી હું કંઈ જીવતો રહેવાનો નથી, મરી જવાનો આવતો એ ચિંતા કરવાની જરૂર છે, કારણ કે એનો અર્થ જ નથી. સો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. ગીતામાં મને ઘણા જણા પૂછે છે કે સારામાં સારો શ્લોક કીધો. હું તો કહું છું કે સારામાં સારો શ્લોક એન્ડમાં છે, કે જ્યાં અર્જુનને ખબર છે કે આ હ્યુમન બિઈંગ નથી, ઇન્કાર્નેશન છે, એ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે, એ ભગવાન છે, છતાં છેલ્લે એમ કહે છે કે મેં તને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ મોર સિક્રેટ દેન સિક્રેસી સેલ્ફ, ગુહ્યતરમ, કે મેં તને જે જ્ઞાન આપ્યું છે ઇટ ઇઝ મોર સિક્રેટ દેન સિક્રેટ ઇટ સેલ્ફ. એના પર તું સારી રીતે વિચાર કર અને તારી ઈચ્છા પ્રમાણે અમલ કર. અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. એઝ અ કન્સલ્ટન્ટ ટુ મેની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મેં જોયું છે કે પડતીની શરૂઆત ઈગોથી થાય છે. જે દિવસના બોસના મગજમાં એમ આવ્યું કે મારા જેવો કોઈ નહીં, એ દિવસથી એની પડતીની શરૂઆત થાય છે, કારણ કે એ પોતાના કરતાં સ્માર્ટ માણસને પોતાને તો ઘૂસવા દેતો નથી. જ્યારે આજે અને આખી દુનિયામાં એક નિયમ છે, સરાઉન્ડ યોર સેલ્ફ વિથ પીપલ સ્માર્ટર દેન યુ. તમારા કરતાં વધારે સ્માર્ટ માણસોથી ઘેરાયેલા રહો. ઈગો જેનામાં હોય ને એ આ કરી શકતો નથી, એટલે એ ગયો કામમાંથી, એમ તમે સમજી લો. ફોલો. જ્યારે તમે ગીતા વાંચો, મેં ગીતા પર 7 ચોપડીઓ લખી, દરેક જુદા જુદા ઓડિયન્સ માટે લખી છે, બરાબર. પણ લખતી વખતે મને એમ થાય છે કે આ માણસમાં ખરેખર ભગવાન જ હોવો જોઈએ, કારણ કે આટલી બધી 5000 વર્ષ પહેલાં જે આજે થઈ રહ્યું છે એ બધું એક રેલેવન્ટ છે, અંદર એબ્સોલ્યુટ રેલેવન્ટ છે. એક લગભગ 18મા અધ્યાયમાં એક શ્લોક એવો પણ છે કે જેમાં નસીબ પર કેટલું રિલાય થવું એનો પણ એક પ્રોપોર્શન આપ્યા છે. એ બાબતે એ શ્લોક છે ને, એ શ્લોક સૌથી વધારે મિસઇન્ટરપ્રેટ કરેલો શ્લોક છે, અને છતાં મેનેજમેન્ટ માટે તો નંબર 1 શ્લોક છે. મેનેજમેન્ટ માટે આપણને શું જોઈએ? એક સારું એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ,
એવું એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ કે જેમાં દરેક માણસ એનામાં જેટલી સ્કિલ છે એ પોતે એટલી બધી બહાર લાવી શકે. એવું એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ. રિસોર્સ જોઈએ. રિસોર્સ વગર કંઈ કામ નહીં થાય. પૈસા ઇઝ અ રિસોર્સ, મેન પાવર રિસોર્સ, મશીનરી રિસોર્સ, એ રિસોર્સ તો જોઈએ. અને અદ્ભુત અંદર એવું છે કે દરેક રિસોર્સની પ્રોસેસ તમારે જાણવી જોઈએ. પૈસા હોય પણ પૈસા વાપરતા નહીં આવડતા હોય તો નહીં ચાલે. એટલે શ્લોકમાં છે ને 5 વસ્તુ છે. અધિષ્ઠાનમ એટલે લોકેશન અથવા એન્વાયરમેન્ટ, તથા કર્તા. કર્તા એટલે તમારામાં કેટલો દમ છે, તમારામાં સ્કિલ કેટલી, નોલેજ કેટલું, એક્સપિરિયન્સ કેટલો, ટેલેન્ટ કેટલી, એ તમે. અધિષ્ઠાનમ તથા કર્તા, કરણમ ચ પૃથગ્વિધમ. કરણ એટલે રિસોર્સ, જુદી જુદી જાતના રિસોર્સ તમારી પાસે કેટલા છે. અને પછી તો અદ્ભુત છે વિવિધાશ્ચ પૃથક ચેષ્ટા. ચેષ્ટા એટલે પ્રોસેસ. લોકો એના બધા ખોટા મિનિંગ કર્યા છે, બાકી સાચો મિનિંગ છે ડિક્શનરીમાં. ચેષ્ટા ઇઝ પ્રોસેસ. વિવિધાશ્ચ પૃથક ચેષ્ટા એટલે વિવિધ પ્રકારની અલગ અલગ પ્રોસેસ. વિચ મીન્સ કૃષ્ણ ભગવાન એમ કહે છે કે દરેક રિસોર્સ વાપરવાની પ્રોસેસ જુદી છે. અને છેલ્લે એમ કહે છે દૈવમ ચૈવાત્ર પંચમમ. અને નસીબ અહીંયા 4થા સ્થાને છે, 5મા સ્થાને છે. વિચ મીન્સ તમે કહ્યું એમ પર્સન્ટેજ વાઇઝ 20% થયું, 80% આપણા હાથમાં છે. નસીબ ઇઝ સમથિંગ. નસીબ એટલે એવી વસ્તુ છે કે જે કોઈ પણ કારણ વગર તમને હેરાન કરે અથવા કોઈ પણ કારણ વગર તમને સુખી કરે. બરાબર? એ 20% જ છે એકોર્ડિંગ ટુ ગીતા. દેટ ઇઝ વાય એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે કે જે આપણે ત્યાં સારામાં સારું નોલેજ છે એને આપણે કબાટમાં એટલા માટે મૂકી દીધું. 18-14નો નંબર આત્મા, શરીર, અધિષ્ઠાનન એટલે ડિક્શનરીમાં લખ્યું છે કે એન્વાયરમેન્ટ. આત્મા ક્યાંથી અંદર આવ્યો? તો કહે છે કે એન્વાયરમેન્ટ આત્મા છે અને શરીર અંદર તમારું. આ બધી વાર્તા ખોટી છે. ડિક્શનરી લઈ અને ગીતા વાંચવાની જરૂર છે. આપે પર્સન્ટેજની વાત કરી તો એક છેલ્લા પ્રશ્ન તરફ આગળ વધીએ કે સફળતા તરફના માર્ગમાં જે લક્ષ્ય નિર્ધારિત કર્યા હોય કોઈ પણ યુવાને મારે આ બનવું છે, આ પ્રાપ્ત કરવું છે, તો એમાં કેટલું ડેવિએશન એ સ્વીકારી શકાય કે મેં 100 રૂપિયા કમાવાનો આગ્રહ રાખ્યો છે, 90 મારે સંતોષ માનવો કે 95 કે 80? બધું જ એવરીથિંગ વિલ ડિપેન્ડ અપોન યોર બિલીફ. તમે એકવાર નક્કી કરો કે મારે આ ઠેકાણે પહોંચવું છે તો અનકોન્શિયસલી તમે વિચાર કરો છો કે ત્યાં પહોંચ્યા પછી મારું શું થવાનું છે એ તમે નક્કી કરો કે હું જ્યારે 100 રૂપિયા કમાઈશ ત્યારે મારું આ થવાનું છે. જો તમે એવું માનતા હો કે જે થવાનું છે 90 રૂપિયામાં પણ થઈ શકે છે તો દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. તમને એમ લાગતું કે 100માં નહીં થાય, મને 200 જોઈતા હશે, તો એ પ્રમાણે તમારે રહેવું પડશે. ઇન અધર વર્ડ્સ ચોખ્ખી વાત એ છે કે તમારે તમારા લક્ષ્યાંક તરફ જતી વખતે ફ્લેક્સિબિલિટી રાખવાની જરૂર છે. દિશા બદલવાની તૈયાર રાખવાની જરૂર છે. એ પણ જે તમારો કરિયરનો હાઈવે છે ને, તમે જ્યાં જવાના છો, જે રસ્તા પર જવાના છો ગોલ તરીકે, એના પર ખાડા ટેકડા બહુ છે, પોટહોલ્સ છે, ડાયવર્ઝન્સ છે. પેલા પાટિયા માંગણા હોય ને દિશા બનાવનારા, એ પેલા પરિવર્તનના તોફાનમાં ઊંધા ચત્તા થઈ ગયા હોય, તમને અહીંયા બતાવે ને તમારે અહીંયા જવાનું કે ઉખડી ગયા હોય. રસ્તા પર બધા કોમ્પિટિટર હોય. ગ્લોબલાઇઝેશનનો જમાનો છે. એ કોમ્પિટિટર હાથમાં એસોલ્ટ લાઈફ લઈને ઊભો હશે, એસોલ્ટ રાઇફલ લઈને ઊભો હશે. એ તમને ઉડાડી દેવા માટે તૈયાર, તત્પર, સક્ષમ, રેડી. ફોલો? એમાંથી રસ્તો કાઢવો હોય તો ફ્લેક્સિબિલિટીની જરૂર પડશે. અર્જુનની માફક ખાલી આંખની ઉપર કરીને તીર મારવાનું ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુડે. બરાબર? આંખમાં તીર મારતું હશે ને ત્યારે તમારે આજુબાજુ પણ નજર નાખવી પડશે કે કોઈ બીજો તો નહીં મારી જાય, કોઈ બીજો મને તો નહીં મારી નાખે. દેટ મીન્સ નોટ ઓનલી હેવ ટુ બી ફ્લેક્સિબલ, યુ હેવ ટુ બી કેરફુલ ઓલ્સો. અને જે લક્ષ્યાંક છે એ પૂરેપૂરું સિદ્ધ થવું જ જોઈએ એવું કંઈ લખી આપ્યું નથી કોઈએ, એવી કંઈ ગેરંટી પણ નથી. મેં તમને કહ્યું એમ કે એકંદરે બધું બરાબર છે. લક્ષ્યાંક પર પહોંચીને એમ નથી કરું, બધું જે છે ને એકંદરે બધું બરાબર છે, દેન ઓનલી યુ વિલ સક્સીડ. નહીં તો બોલો એમ કે મારે અહીંયા પહોંચવું જ છે, ઇઝ ઓકે, પરસિવિયરન્સની જરૂર છે, પણ દરેક વસ્તુ ઓવર કરવાની જરૂર નથી, વધારે પડતું કરવાની જરૂર નથી. ઘણા મેનેજરો હોય છે
એક વસ્તુ પકડી બેસે, કન્ટિન્યુઅસલી નેગેટિવ ફીડબેક મળે, આ કરવા જેવું નથી, આ કરવા જેવું, તો પણ ચીટકી બેસે કે ના હું પરસિવિયરન્સ કરું છું, હું ચોંટી બેસીશ, ફોલો, યા હોમ કાઢીને પડો ફતે છે આગે, એ બધી વાર્તાઓ છે. તરતા નહીં આવડતું હોય ને તો યા હોમ કરીને પાણીમાં પડાતું નથી, કોઈ ફતે મળવાની નથી. સો ફ્લેક્સિબિલિટી રાખો, કન્ટિન્યુઅસલી કઇઝન કરતા રહો, એને પછી 20% નસીબ છે એમાં એ કંઈ જાગશે એવું તમે વિચાર કરો કે સારું જાગે તો ઠીક છે, નહીં તો કંઈ નહીં. આપણા છેલ્લા સવા કલાકના ઇન્ટરેક્શનમાં હવે આપણે જે અહીંયા ઉપસ્થિત મિત્રો છે એમના પ્રશ્નોત્તરી માટે સૌને આમંત્રણ છે. સાહેબે જે વાતો કરી છે, સપના અને રિયાલિટી, વાસ્તવિકતા સુધીની આપણી યાત્રાની વાત કરી, એમાં ઘણા બધા આપણે ટેક હવે આપણી પાસે ઘણું બધું છે, કીવર્ડ્સ ઘણા બધા મળ્યા છે, ઘણા બધા પરસેપ્શનલ વાતો પણ આપણી પાસે આવી છે. તો આપનામાંથી કોઈ પણ પ્રશ્નો પૂછવા માગતા હોય સાહેબને તો સાદર આમંત્રિત છે. કારણ કે મેં જે પ્રશ્નો પૂછ્યા એ મારી સમજ પ્રમાણે પૂછ્યા અને એ પ્રમાણે સાહેબે આપણી સાથે વાતો કરી. તો આપના પ્રશ્નો જો કોઈ હોય તો રજૂ કરી શકો છો. અને એવો પ્રશ્ન પૂછો જેનો જવાબ મને આવડતો હોય. જી હાજી. आप हिंदी इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं. इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो. You have followed it? हाँ. इनका कहना है कि ये प्रोसेस में कभी चिंता होती है कि वेदर वी विल सक्सीड और नॉट, वेदर अवर एफर्ट्स विल बी सक्सेसफुल और नॉट. तो ये चिंता जो है वो कभी नेगेटिव एनर्जी के रूप में हमें हर्डल्स क्रिएट करती है. उसको दूर करने के लिए, उसको मैनेज, चिंता को मैनेज करने के लिए वो क्या चिंता ने मैनेज करवा माटे ना देर आर ओनली 2 ways. सिर्फ 2 रास्ते हैं. एक रास्ता ये है कि चिंता करने से इफ you are not stressed as in ordinary term, you are stressed. ચિંતા કરવાથી તમારામાં ઉર્જા આવતી હોય, ચિંતા કરવાથી એને દૂર કરવા માટે તમારામાં ચેલેન્જ શબ્દ મગજમાં આવતો હોય તો ઇટ્સ ફાઇન. અને ચિંતા કરવાથી જો કોઈ ફરક પડવાનો જ નહીં હોય તો ચિંતા કરવાનો અર્થ જ નથી. વોટ ઇઝ નોટ ઇન યોર હેન્ડ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. આ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટનો મોટામાં મોટો પ્રિન્સિપલ છે. જેની માટે આપણી પાસે કોઈ રસ્તો જ નથી ને એને સ્વીકારી લેવું પડે છે. એ મોત જેવું છે, આવવાનું છે, એ અટકવાનું નથી. અથવા એની સામે લડવા માટે તમને કોઈ એન્કરેજ કરે છે. સમટાઈમ્સ ધ મેન હુ ઇઝ એન્કિયસ ઇઝ અ મેન હુ ટેક્સ ઇટ એઝ અ ચેલેન્જ. એ જુદી વાત છે, એ કરવાની જરૂર છે. એન્ઝાઇટી, ફ્રસ્ટ્રેશન, દે આર અ વે ઓફ લાઈફ. એમાંથી તમારે છટકાય જ નહીં. તો જે પણ તમારો કંટ્રોલ નથી એ એક્સેપ્ટ કરી લો. જે તમે બદલી શકો છો ને એ બદલવા માટેની પૂરેપૂરી મહેનત કરો. ધેટ્સ ઓલ. એન્ઝાઇટી આવે ને ત્યારે જે માણસ એની સામે લડી લે છે ને એની પાસે બી કંઈ ફ્રસ્ટ્રેટ થવા માટે, સ્ટ્રેસ લેવા માટે જગ્યા જ નથી રહેતી. એની અધર ક્વેશ્ચન પ્લીઝ. ઇટ્સ એન એક્સેલન્ટ ક્વેશ્ચન. કારણ કે મોટિવેશનલ સ્પીકરો છે ને એ ભાઈ 2 રૂપિયા કિલો મળે છે. મેં 22 વર્ષના છોકરાના બિઝનેસ કાર્ડ પર વાંચ્યું છે લાઈફ કોચ. એલા લાઈફ કોચ એટલે એ તમને લાઈફ કેમ જીવવાની, એની ઉંમર 22 વર્ષની છે, બરાબર. એને ખબર પડે લગ્ન કરે ત્યારે, હા, કે ખાલી બૈરું હાચવવાનું નથી, સાસુને હાચવવાની, સસરાને હાચવવાના, એને ખબર નથી. પણ જે મોટિવેશનલ સ્પીકર છે ને એ તમને હી ગીવ્સ યુ સર્ટન વેઝ. દેર ઇઝ નો ગેરંટી કે તમે મોટિવેટ થશો. મેં જોયું છે કે મોટિવેશનલ સ્પીકર મોટું ભાષણ કરે ને ત્યારે એવરીબડી ઇઝ ધીસ. આ દરવાજાની બહાર ગયા ને પછી અલ્લાહ અકબર કંઈ નહીં, બધી હરખું થઈ જતું હોય છે. ફોલો. હા, વિટામિન નથી. ઇટ્સ અ કરેક્ટ થિંગ. થેન્ક યુ.
કાયઝન થઈ ગયો મારે માટે. હવે મારે હું આ બોલીશ ને કે વિટામિન છે, અરે સ્ટીરોઇડ છે, વિટામિન નથી, તો લોકો તાલી પાડશે, એટલે હું મારું નથી આનું છે, કે હું કોને કહેવા જાઉં. પણ આપની પાસેથી જ શીખ્યા છીએ સાહેબ. પછી કોઈ બીજો પ્રશ્ન? હાજી. પણ એ 20 વર્ષ મેં કરીશ પછી મને પસ્તાવો થશે કે નહીં એ કર્યા પછી? કે મારે મતલબ 10 વસ્તુઓ છે કરવા માટે, તો મેં કઈ વસ્તુ કરું કે આગળ જતા મને પસ્તાવો ના થાય કે આ બે નવી વસ્તુઓ છોડી અને એક વસ્તુ કરી તો મને પસ્તાવો નથી. અને બીજું કે કરીએ છીએ ને ત્યારે ઘણા ડિસ્ટ્રેક્શન આવે છે. જેમ કે વિચારીએ કે સમયની મેં આવી રીતે વાપરીશ, મેં 10 તમે જેમ કીધું છે 8 કલાક સુઈશ, 8 કલાક આ કરીશ, પછી સમય નોંધીશ, પણ કઈ ડિસ્ટ્રેક્શન આવી જાય, મોબાઈલ દેખી લઉં, રાતના 12 વાગી ગયા કશું કરવામાં, તો એ 3 દિવસ સારું લાગે પણ આખી જિંદગી માટે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કરી શકાતું સાહેબ. તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે શું કરવું? કંઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે પ્લીઝ એક જ વસ્તુ કરો તમે, કે તમારી પ્રાયોરિટી સેટ કરો. એમને કીધું કે 10 વસ્તુ કરવાની છે, તો નક્કી કરો કે પહેલી પ્રાયોરિટી કઈ છે, બીજી કઈ છે. આપણે શું કરીએ છીએ, સહેલામાં સહેલો રસ્તો શોધી કાઢીએ છીએ. એ કરવાની જરૂર નથી. તમારે કોસ્ટ બેનિફિટ રેશિયો દરેક નિર્ણયનો કરવાનો છે. કાગળ લેવાનો, ફોલ્ડ કરવાનો વચ્ચેથી, નિર્ણયના ફાયદા એક બાજુ, નિર્ણયના ગેરફાયદા એક બાજુ. વિચાર કરવાનો નથી. તમારે એને હાર્ડ કોપી બનાવવાની છે. એની કાગળ પર લખો કે આ મારી પ્રાયોરિટી, આ મારે કરવાનું છે, અને આ ફાયદા, આ કરીશ તો એના આ ગેરફાયદા. પછી તમે બેલેન્સ કરો. એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જેમાં ગેરફાયદો ના હોય. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. બીજું શોધો કે આ ગેરફાયદામાંથી જો હું કંઈ ભૂલ કરીશ એમાંથી મને શું શીખવાનું મળશે. દેર આર મેની પીપલ હુ ચેઝ ફેલ્યોર્સ. એ ફેલ્યોર ચેઝ કરશે. હું દાખલો આપું તમને નામ દઈને. હું કેડિલામાં નોકરી કરતો હતો ત્યારે ઇન્દ્રવદન મોદી સાહેબના વગરમાં કેવી એ ગયા હતા કે તાઇવાન. ત્યાં એમને કંઈ સ્કૂટર જોયું જેનું એન્જિન 4 સ્ટ્રોકનું હતું. 2 સ્ટ્રોકના એન્જિન હોય નોર્મલી સ્કૂટરોમાં. એમને એવું કંઈક જોયું. અહીંયા આવ્યા કે આપણે આ બનાવીએ. મેં કીધું કે આપણે દવાના ધંધામાં છીએ, આપણે સ્કૂટર બનાવવાનું છે. તો કે આ દવાના ધંધામાં હું એટલો બધો સક્સેસફુલ થયો છું કે મારા મગજમાં રાઈ ઘૂસી ગઈ છે. હવે મારે એવું કંઈક કરવું છે કે જેમાં મને નિષ્ફળતા મળે. ત્યારે મને ખબર પડે કે હા ભાઈ નિષ્ફળ બી થવાય છે. અને ખરેખર એ કર્યું પણ ખરું ને હોલ ડેમ થિંગ ફ્લોપ. બરાબર. છતાં એ એમ કહેતા કે એમાંથી હું શીખ્યો છું કંઈક નહીં. બરાબર. મારા મગજમાં જે ધૂવીઓ હતી ને કમસે કમ નીકળી ગઈ એ જ બહુ છે. ફોલો. સો પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સફળતાને ઇન્જેક્શન નથી મળતા, અને મળે તો તમારી જિંદગી છે ત્યાં સુધીમાં નથી મળવાના, જવા દો. પણ જો નિષ્ફળતા છે એને સ્વીકારી લેવાની ક્યારે કે તમારી પાસે એનો કોઈ રસ્તો જ નથી, કોઈ બીજો મદદ કરવા વાળો છે જ નહીં. લડી લેવાનું ક્યારે? જ્યારે તમારી પાસે લડવા માટે રિસોર્સ છે, તમારી પાસે લડવા માટેની એનર્જી છે, તમને રિસોર્સ વાપરવાની પ્રોસેસનું જ્ઞાન છે, તો લડી લો, નહીં તો એક્સેપ્ટ કરી લો. આ બાજુથી પ્લીઝ. આજે 20-80નો રેશિયો છે ને, એ ઇટાલિયન ફિલસૂફ પરેતોએ બનાવેલો છે. એ પરેતોએ એવો પ્રિન્સિપલ બનાવ્યો કે દુનિયામાં 20-80 રેશિયો ચાલે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે અહીંયા જો અત્યારે 100 માણસ બેઠા હો તો 20% માણસો નોલેજ વધારે લઈ જશે, 80% તો ઓછા લઈ જશે. દેટ ઇઝ વોટ હી સેઝ. મેં પણ જોયું છે કે તમારા કંપનીની અંદર 100 પ્રોડક્ટ હોય, 20% પ્રોડક્ટ જ તમને પ્રોફિટ કરી આપતી હોય છે. એની પાછળ તમારે પડવાની જરૂર છે. થઈ જાય છે. તમારે ત્યાં માણસો હોય છે, તમારે ત્યાં મેનેજરો છે 25, એમાંથી 20% સારા છે. એને રીઇન્ફોર્સ કરવાને બદલે આપણે શું કરીએ છીએ, જે પેલો વીક છે ને એની વાંહે લાગી જઈએ. મેં ઘણીવાર જોયું છે કે એકદમ અક્કલવાળો માણસ નોકરી છોડીને ચાલી જાય છે. તો એને હું પૂછું છું કે ભાઈ તું નોકરી છોડીને જાય છે શું કરવા? તો કહે છે કે હું આટલું સારું કામ કરું છું, મને કોઈએ એક
એપ્રિસિએશનનો શબ્દ કયો નથી, કારણ કે એના બોસને ખબર છે કે સારું કામ કરે છે, પણ વખાણ કરવાની ફુરસત નથી. એ તો લાગી ગયો છે પેલા જે બધા નબળા છે ને એને ઊંચા કરવા. જે નબળા છે ને એ કોઈ મેન્ટરને હોપી દેવાના કે ચાલ તું તારે કર. અને આપણું ધ્યાન છે જે સારો છે ને એને રીઇન્ફોર્સ કરવો જોઈએ. દેટ ઇઝ 20-80 પ્રિન્સિપલ, કે જે 20% સારા છે એને રીઇન્ફોર્સ કરવાનું કામ તમારું છે. તમારામાં ઘણા બધા ગુણ છે, તમારામાં ઘણા બધા અવગુણ છે. જે ગુણ છે ને એને તમારે રીઇન્ફોર્સ કરવાની જરૂર છે, નહીં તો કંઈ થવાનું નથી. મારા એક્સિડન્ટ પછી હું 2.5 વર્ષે ચાલતો થયો હતો. મારો ધંધો ભણાવવાનો હતો, બરાબર, દાદરા ચડવાના, ઊભા રહીને બોલવાનું વગેરે વગેરે વગેરે. મેં કેમ થશે? તો somebody told me કે તું સારું બોલી શકતો હોય તો સારું લખી શકતો હશે કદાચ, તો માંડ લખવા. તો હું એમ માનું છું કે મારો એક્સિડન્ટ નહીં થયો તો હું કોઈ દાડો લેખક બન્યો જ નહીં હોત. સો વોટ એવર ઇટ ઇઝ, તમારે દરેક વસ્તુમાંથી તો રસ્તો તો કાઢવો જ પડશે. અને 20-80 પ્રિન્સિપલ છે ને એ ફેંકી દેવા જેવો પ્રિન્સિપલ નથી. 20% માણસો 80% કામ કરતા હોય છે. 10 પ્રોડક્ટ તમારી પાસે છે ને એમાંથી 2 પ્રોડક્ટ છે તે તમને નફો આપશે, 8 ઠીક છે, ફોલો. એ આઈ થિંક ઇટ વર્ક્સ. એટલે આપણે જે સફળતાની વાત કરીએ છીએ એમાં મારા 100% પ્રયત્નોમાંથી 80% સફળ થશે એવો રેશિયો સેટ કરી શકાય? એ તમારો માનશે કે હું 100% મહેનત કરું એમાંથી 20% ફેલ્યોર થશે કે 20% પાસ થશે એ તમારે નક્કી કરવાનું રહ્યું. ફોલો. પણ આ પેલું કર્મની એવા અધિકારસ્થવાળું યાદ રાખો બસ. આપણે ઘણા જણા એમ કહે છે કે મને ફ્રસ્ટ્રેશન આવતું નથી, હું ગમે એટલો નાપાસ થાઉં તો પણ. રીઝન શું છે? રીઝન એ છે કે માણસ સમજે છે કે હું નાપાસ થયો એમાં મારી જવાબદારી કંઈ નથી, મેં તો જે કરવાનું એ બધું જ કર્યું, હવે હું નાપાસ થયો એ મારા હાથમાં નથી. તો એ જુદી વાત છે. મેં જોયું છે કે મારા બધા ઘણા વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા અબક તબકની ખબર છે. અમે બનતું કરીશું, તમે બનતું કરો, બરાબર. સવારના ઉઠીને આપણે બોલીએ અબક, અમે બનતું કરીશું. બનતું એટલે કરવા જેવું બધું જ. રાતના ઊંઘતી વખતે બોલીએ તબક, તે બનતું કર્યું. જો તમે બનતું કર્યું હશે ને તો જ સારી રીતે ઊંઘ આવશે. સક્સેસ ફેલ્યોર નહીં, બનતું બધું જ મેં કર્યું છે. નિષ્ફળતા મળી એમાં મારું કોઈ કોન્ટ્રીબ્યુશન નથી. દેર ઇઝ સમથિંગ એલ્સ, સમવેર એલ્સ. અબક અને તબક એક નવો ટેક અવે છે. હાજી, આપનું. એમનો પ્રશ્ન એ છે કે સ્ટ્રેન્થ આઈડેન્ટિફાય કર્યા પછી અમે સ્ટ્રેન્થ ઉપર કામ પણ કરી રહ્યા છીએ, પણ સફળતાના સ્વરૂપે પૈસાનો ઇનફ્લો, ઇન્કમ શરૂ નથી થતી, તો એ સ્ટ્રેન્થનું અમારું આઈડેન્ટિફિકેશનનું શું? તમારું સ્ટ્રેન્થનું આઈડેન્ટિફિકેશન ઇઝ તમારું જે સ્ટ્રેન્થ છે એના પર જ તમે ધ્યાન આપશો તો ચાન્સીસ તમારા સફળ થવાના વધશે. સફળતાની ગેરંટી તો કોઈની નથી, બરાબર, ભગવાનની પણ નથી. ભગવાન દેખાતો કેમ નથી? આ દુનિયા એવી ચાલે છે કે એને કોઈને મોં બતાવવા જેવા જ રહ્યા નથી બોસ. એટલે આ બધું સફળતા એ શું વસ્તુ છે તમે જુઓ. સફળતા એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે ઇઝ ઇફેક્ટિવનેસ. તમે કેટલા ઇફેક્ટિવ બન્યા ઇઝ. ઘણા જણા પૂછે કે મેનેજરનું શું કામ? મેનેજરનું કામ ઇફેક્ટિવ બનવાનું છે, બીજું કંઈ નથી હોતું. બરાબર. સો વોટ યુ ડુ ઇઝ તમારું સ્ટ્રેન્થને એ દિશામાં કામ કરો અને જેટલું કરવા જેવું હોય બધું જ કરી નાખો તો તમને સ્ટ્રેસ પણ આવશે નહીં, કારણ કે તમને ખબર છે કે જે કરવા જેવું હતું મેં કર્યું. અને પછી સફળતા નહીં મળતી હોય તો ફ્લેક્સિબલ રહો, ઓર યુ કેન ચેન્જ ધ ડાયરેક્શન. તમારા સપના બદલવાની છૂટ છે. બદલવા નહીં જ જોઈએ એવું કોઈ કહેતું નથી. એમ લાગ્યું કે આ કંઈ સપનું કરવા જેવું નથી તો બદલી કાઢ્યું, જુદી વાત છે. વારંવારે બદલવાનું નથી. પણ વેન યુ આર કન્વિન્સ્ડ કે આ કામ આ બધું બરાબર નથી ચાલતું તો ક્યાંક બીજે રસ્તે જવાનું, એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સાહેબ, હા હા હા, બોલો જ બોલો. શું વધારે જરૂર? સેન્સિટિવ હોવું વધારે જરૂરી છે કે સેન્સિબલ હોવું વધારે જરૂરી છે? ઇમોશન. Sensitivity is an emotion.
બરાબર. વાતમાં ખોટું લાગી જતું હોય ઇઝ એન ઇમોશન. વાતમાં ખુશ થઈ જતા હોય ઇઝ એન ઇમોશન. બરાબર. ઓલ ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર બિલીફ. હું અહીંયા દાખલ થયો, બરાબર, અને જે બધા હતા ને ભગવાન આગળ ઊભા થઈ ગયા. હવે એનાથી મારા મગજમાં કહે હે લોકો મને જો કાંઈ જ નહીં બોસ. બરાબર. એક જણ ઊભો થાય એટલે બીજો ઊભો થાય, બીજો ઊભો થાય, ત્રીજો ઊભો થાય, એમ બરાબર. લોકો વખાણ કરે ને ત્યારે હું એમ કહું કે વિધાઉટ યોર એક્સટર્નલ હેલ્પ મારું માથું એમ જ મોટું થઈ ગયું છે. બાડીવાળો ને યાર, ધીસ ઇઝ યોર માઇન્ડસેટ. આ તમારો માઇન્ડ સેન્સિટિવ છો કે નહીં, સફળ થયા કે નહીં, નિષ્ફળ થયા કે નહીં, એ બધો તમારો માઇન્ડસેટ છે. ફોલો. જે દિવસે માઇન્ડસેટ બદલાશે, જે દિવસે બિલીફ બદલાશે ત્યારે બિહેવિયર બદલાશે. તમને એમ લાગતું હોય કે આ માઇન્ડસેટ તમારી બિલીફ બરાબર નથી, તો બિલીફ બદલો તો બિહેવિયર બદલાશે, નહીં તો નહીં બદલાય. સર, સૌપ્રથમ તો એક્સેલેન્ટ વાર્તાલાપ બહુ સરસ રહ્યો અને ખાસ કરીને વઢોદરાનું ગુજરાતીને જે ફોલો કરી એનું હું હાઈલી એપ્રિશિએટ કરું છું. મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે અત્યારના પેરેન્ટ્સ પોતાના ચાઇલ્ડની જર્ની પોતે નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો એ કેટલા અંશે યોગ્ય છે અને એના માટે તમે કોને કારણભૂત કરો? શું કહ્યું? બાળકોના ગોલ, બાળકોના સપનાઓ એમના પેરેન્ટ્સ નક્કી કરે છે. એ પરિસ્થિતિ કેટલી અંશે નુકસાનકારક છે ને એને બદલવા શું કરાય? પરિસ્થિતિ એકદમ હાર્મફુલ છે. મા બાપની ફરજ એક જ છે કે છોકરું કંઈ ખોટું નથી કરતું, ઇલીગલ નથી કરતું, એન્ટી સોશિયલ નથી કરતું, હાર્મફુલ નથી કરતું. એને જે કરવું એ કરવા દેવાનું. એને કહેવાનું કે જે કંઈ નિર્ણય લીધો ને તે એની જવાબદારી તારી છે. હું તને ગાઈડ કરવા તૈયાર છું. તમારા વિચાર એના પર ઠોકી બેસાડવાના નથી. ખૂબ બધું, ઘણી બધી વસ્તુ બને છે અને એની પાછળ આ જ છે કે હું તમને ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ વિલ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ. ઇન્ટર સાયન્સમાં હું નાપાસ થયો. મારા તે વખતે નવસારી પ્રકાશ નામનું એક આનાનું પેપર આવતું હતું. એક આનો એટલે આજના 6 પૈસા. મારા પપ્પાએ મને ઉઠાડીને પૂછ્યું કે બાર ફેરીઓ પેપરમાં બૂમ મારે છે, ઇન્ટર સાયન્સની પરીક્ષાનું પરિણામ, પેપર ખરીદું? મેં કહું માડીવાળાને આવતા વર્ષે ખરીદ્યું. તો કે સારું હોઈ ગયા. સમજ્યા? મારી બાજુમાં એક રમેશભાઈ, એની મમ્મી બધાને એમ કે મારો દીકરો ડાક્ટર થાય, મારો દીકરો ડાક્ટર થાય. અમારા વખતમાં ડાક્ટર થવું હોય તો ઇન્ટર સાયન્સમાં તમારે ડિસ્ટિંક્શન માર્ક્સ લાવવાની હોય, પછી કે હેટ સેટ ફેટ કંઈ આપવાની, એક્ઝામ નહીં આપવાની. ઇન્ટર સાયન્સમાં તમારે ડિસ્ટિંક્શન માર્ક્સ લાવવાની, વિચ ઇઝ મોર દેન 60%. બરાબર. એ તમારે લઈ આવવાની. જેવું રિઝલ્ટ આવ્યું ને તો આખા તૂટી પડ્યા બધા. મારો દીકરો ડાક્ટર થાય નહીં, કારણ કે ડિસ્ટિંક્શનમાં નામ નહોતું, નામ હતું 55%માં. બરાબર. તો માએ એમ કીધું કે હાય હાય હવે બધાને શું મોં બતાવીશ, ને છોકરો ગુમ થઈ ગયો ઘરમાંથી. સવારે 10 વાગે એનો બાપ મારા ત્યાં આવ્યો કે રમેશ તમારે ત્યાં છે? મેં કહું ના નથી. મારા પપ્પાએ કહ્યું કે શું થયું? તો કહે છે કે મારી બૈરી બધાને કહેતી ડાક્ટર થાય, ડાક્ટર થાય. ચાલો ફર્સ્ટ ક્લાસમાં આવ્યો, ડિસ્ટિંક્શન તો લાવ્યો નહીં. મારા પપ્પાએ કીધું કે છોકરાઓ સાયકલ લઈને પૂર્ણા નદી પર જાઓ. અમારા નવસારીમાં અપઘાત કરવાની એક જ જગ્યા, બીજું કંઈ આવડતું નહોતું તે વખતે અમને. પાણીમાં પડો મને મરી જાઓ, કારણ કે બાજુમાં સ્મશાન, લોકોને તકલીફ નહીં, ઉઠીને મૂકે, હળગાવી મૂકે. અમે ત્યાં ગયા ને તો ખરેખર બેહીને એમ પગ હલાવતો. તો શું થયું? એને એમ નહીં કહ્યું કે મને ઓછા માર્ક્સ લાવવાનું દુઃખ છે. એને એમ કહ્યું કે મારી મમ્મીને હું શું મોં બતાવીશ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બેમાં ફરક છે. એને નિષ્ફળ જવાના માટે કોઈ છોછ હતો જ નહીં. એને ખબર હતી કે ડિસ્ટિંક્શન નથી આવવાનું, પણ એને બીક ક્યાં લાગી કે મમ્મીનું શું થવાનું છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ તમે નુકસાન જ કરવાનો છો, કંઈ કરવાનું નહીં. ગાઈડ કરો, તમારે જ્યાં જવું ત્યાં જા. નિર્ણયની જવાબદારી તારી. તું જ્યાં કરે છે ને ખોટું છે માટે નહીં કરવાનું. ધેર આઈ વિલ પુટ માય ફૂટ ડાઉન, કે ના કરવા જેવું નથી, નહીં કરવાનું. ઇલીગલ નથી, એન્ટી સોશિયલ નથી, હાર્મફુલ નથી કરવાનું. હવે આપણી પાસે સમય ઓછો છે, 1 કે 2 પ્રશ્નો લઈ શકીશું. બેન, થોડું લાઉડલી. તો અહીંયા એમ પણ તમે સાંભળો છો ને, હું તો બેરો થઈ ગયો છું, પણ તમે તો સાંભળો છો. અભ્યાસની પ્રોસેસ દરમિયાન જે અવરોધો આવે છે, ડિસ્ટ્રેક્શન્સ આવે છે, એમાં એને રિમૂવ કરવા અથવા એના હોવા છતાં કોન્સન્ટ્રેટ કરવા માટે શું કરવું? પ્રાયોરિટી સેટ કરો અને ટાઈમનું મેનેજમેન્ટ કરો કે આટલો વખત હું હોમવર્ક કરીશ,
આટલો વખત હું ફોન પર કાઢીશ, આટલો વખત હું કોમ્પ્યુટર જોઈશ, આટલો વખત હું રમીશ, આટલો વખત હું દોસ્તારો સાથે લહેર કરીશ. એ તમારે કમ્પ્લીટ કરી જેમ જેમ ડોન્ટ રિએક્ટ, બી પ્રોએક્ટિવ. શું કરવું છે એ તમે નક્કી કરો. જે થઈ રહ્યું છે એનું રિએક્શન આપવાની જરૂર નથી, એ ખોટું છે. રિએક્ટ કરવાની જરૂર નથી. પ્રોએક્ટિવ બનીને પહેલાંથી જ નક્કી કરો કે હું આ જઈશ, આમાં અવરોધ આવવાનો છે. અવરોધ માટેનો સારામાં સારો રસ્તો એક સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. તમારી પાસે એકદમ સક્ષમ સપોર્ટ સિસ્ટમની જરૂર છે. એવી સપોર્ટ સિસ્ટમ જે તમે નક્કી કરો કે આટલી મને મુશ્કેલી પડવાની છે, તો એને માટેની સપોર્ટ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી લાઈફ બધી બહુ ચેકર્ડ છે, તો મને ખબર હતી કે મને પોલીસ ઓફિસરની જરૂર પડશે, કોઈ દિવસ વકીલની જરૂર પડશે, કોઈ વાર ડાક્ટરની જરૂર પડશે. તો નાની ઉંમરથી જ મારી પાસે સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. આજે પણ મારી સપોર્ટ સિસ્ટમ એકદમ જોરદાર. ડાક્ટર જોઈતો હોય તો 1 નહીં 3 હાજર, પ્લમ્બર જોઈતો હોય તો હાજર, ઇલેક્ટ્રિશિયન જોઈતો હોય તો હાજર. ફોલો, એ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે. દરેક વસ્તુમાં તમે નક્કી કરો કે મારી જિંદગીમાં આટલી મુશ્કેલી આવવાની છે, એ દૂર કરવા માટેની સપોર્ટ સિસ્ટમ પોસિબલ હોય તો બનાવી લો. એટલે પેરેન્ટ્સ છે સપોર્ટ સિસ્ટમ છે અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે. એ પેરેન્ટ્સ ડિસ્ટ્રેક્શન ન બની જાય એ માટેની અવેરનેસ પેરેન્ટ્સે રાખવાની જરૂર છે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન એક લઈએ ભાઈ, પ્લીઝ. હાજી આપ. શું વારંવાર નિષ્ફળ થયા પછી સફળતા માટેનો ઉત્સાહ રહેતો નથી, એના માટે શું થઈ શકે? એને માટે કંઈ થઈ શકે નહીં, કારણ કે તમે નિષ્ફળતા ડરી ગયા. આપણે પેલો યાદ રાખવાનો શોલેનો ડાયલોગ, જો ડર ગયા સમજો મર ગયા. બરાબર? નિષ્ફળતાથી ડરવાનું નહીં, દરેક નિષ્ફળતાની અંદર રહેલી તક શોધવાની છે. અને દરેક નિષ્ફળતાને કહેવાનું છે કે તું ભાડમાં જા, હું તારાથી ડરવાનો નથી. બરાબર? અને સફળ બનવાની ટ્રાય કરવાની છે. નિષ્ફળતા અને સફળતાની વ્યાખ્યા જ આપણને ખબર નથી. જેને હું સફળ ગણું છું તેને લોકો નિષ્ફળ ગણે છે, જે નિષ્ફળ છે એને બધું લોકો સફળ ગણે છે. તમારી વ્યાખ્યા બદલવાની ઘણીવાર જરૂર પડે છે. ઘણીવાર લોકોને એમ થાય છે કે પૈસા એટલે સફળતા. ખોટી વાત છે. હેપીનેસ માટે પણ એક નિયમ છે, એનું નામ છે હેડોનિક એડેપ્ટેશન. એટલે તમારી સફળતાની એક લેવલ હોય છે, એની ઉપર ચાલી જાઓ. મર્સિડીઝ ખરીદી, 15 દિવસ ફરી પાછું એકનું એક. માદા પડી ગયા કે યાર ભરી તો નહીં જવાય, ફરી પાછા એક હેપીનેસની લેવલ પર આવી જશો. તમારે એક હેપીનેસની લેવલ બનાવી દેવાની છે કે આ મારી હેપીનેસની લેવલ. અને મેં તમને કહ્યું ને એમ, હેપીનેસની લેવલ એ કે એકંદરે બધું બરાબર છે, બાય એન્ડ લાર્જ એવરીથિંગ ઇઝ ઓલ રાઇટ. તે સિવાય બીજું બધું ખોટું. આજનું આખું ઇન્ટરેક્શન માટે આપણે એક વખત ખૂબ તાળીઓથી સાહેબને પ્રત્યે આપણો આભાર વ્યક્ત કરીએ. અને અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન તરફથી તાલીઓ પાડવાના ઘણા બધા ફાયદા યુટ્યુબ પર છે. હા, તાલીઓ પાડવાથી બહુ, કારણ કે જે લોકો તાલીઓ પાડે છે એ બાધા પડતા નથી એવું તારણ છે. Yeah, so પ્રીતિ પરીખ ક્યાં ગઈ? પ્રીતિ પરીખ વોઝ સપોઝ ટુ બી. પ્રીતિ પરીખ નથી અહીંયા? આપના પછી આવશે. no, you can come. હું તમને કહેતા ભૂલી ગયો. No. જર્ની, આપણે બધાએ એક સરસ મજાની 1.5 કલાકની જર્ની એન્જોય કરી, ઘણું બધું શીખ્યા. લેટ્સ થિંક અબાઉટ ઇટ. આ રિફ્લેક્ટ કરવાનું સેશન હતું, ખાલી સાંભળવાનું નહોતું. ડુ યુ ઓલ અગ્રી? વેરી બિગ થેન્ક યુ ટુ દસ્તુર સર. very big thank you to Vikram Sarabhai, the inspiration behind this hall and this gathering. આપણે બધા એક સરસ મજાના સુંદર સ્થળે ભેગા થઈ શક્યા. એની ઇન્સ્પાયરેશન કોણે કરી? વિક્રમ સારાભાઈએ. ઘણા બધા લોકોએ દાન કર્યું જેનાથી આ હોલ બન્યો. ઘણા બધા એડમિનિસ્ટ્રેશન, ડિરેક્ટર્સ, કાઉન્સિલર્સ બેઠા અને આ હોલ નવો બનાવ્યો અને આપણા માટે એક સુયોગ્ય પરિસ્થિતિ કરી. જેમ સરે કહ્યું કે એક પરિસ્થિતિ વિના તો થઈ જ ના શકે. પછી કારણ મળ્યું, પછી કર્તા મળ્યા, અને પછી આપણી સાથે બેસનાર
આટલો સરસ મજાનો વર્ગ મળ્યો, આટલા સુંદર પ્રશ્નો પૂછાયા અને આટલા સુંદર ઉત્તરો મળ્યા, અને આપણે આ સરસ મજાની વ્યવસ્થાના એક્સેપ્ટન્સ કરી શક્યા. સો આઈ થિંક we should be grateful to God, we should be grateful to Vikram Sarabhai, the entire committee of AMA. We should be grateful to sir who is asking questions. I'm sorry I joined late. I am not aware of your name, but you asked really very good questions. And દસ્તુર સરને તો આપણે કોઈ એક શબ્દમાં ક્યારેય એન્વેલપ ના કરી શકીએ. The gratitude that we owe him is beyond words. આપણે શું શું ના શીખ્યા? ગીતા, ફોગિંગ, લેબર ઓફ થિંકિંગ. We have to really look back and reflect કે આપણે શું જગ્યાએ આપણે ધ્યાન આપીએ, પ્રાયોરિટી સેટ કરીએ, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરીએ, કાઇઝાન, આ બધું તો ઘણા વર્ષોથી બુક્સમાં છપાયેલું છે, પણ એને પચાવી શકીએ ને એવી ભાષા, એવા ઉદાહરણ, એવું હળવું બનાવીને આપણને ધીમેકથી પીરસી શકે, એ વન એન્ડ ઓનલી દસ્તુર સર કરી શકે. સો થેન્ક યુ દસ્તુર સર ફોર વન્ડરફુલ સેશન. And thank you for entire management committee and all of you for being here. તમારા આવવાથી મને ડેફિનેટલી ઘણું મોટિવેશન મળ્યું છે, કારણ કે મને એવું થયું કે કેટલા બધા લોકો મારાથી આગળ આવી ગયા. I am inspired to come even early and make improvements in learning, listening and being here. So thank you all very much. Thank you, sir. Thank you very much. It's my opportunity to be here in front of you and I am grateful to you. Thank you. I just want to thank Ms. Preeti Pathak for this wonderful vote of thanks. I don't think we should extend it beyond this. Thank you, sir, for inspiring. You continue to inspire. And તમે કીધું એમ કે 94માં હું તમારી પાસેથી શીખ્યો એનું કંઈ મહત્ત્વ નથી, એવું નથી. દેટ વોઝ માય સ્ટેપિંગ સ્ટોન. અને એ દિવસે રૂમમાંથી બહાર જતાં બહુ ઘણું બધું શીખ્યો છું જે હજી બી મને કામ લાગે છે. And I'm sure all of us will benefit from this session. Thank you so much.